ঠিক আছে This call is now being recorded. যুগল ভালে আছা আছো আপোনাক মই শুনিছো দীপ্তি বাইদেউ কেনেকুৱা মই সুধিলো আহি ইমান সময় দেখিছো তোমাক প্ৰীতি বাইদেউ শুনিছো দীপ্তি বাইদেউ দীপিকা বাইদেউ ঠিকে আছে নাই ঠিকে আছে ঠিকে আছে তাই এতিয়া ক'ত আছে বাইদেউ তাই ক'ত আছে ছোৱালী তাই ডিফুত থাকে তাই ডিফুত থাকে ডিফুত চাকৰি কৰে হয় নেকি বিন্দু ৰিটায়াৰ হ'ল নেকি বিন্দু এতিয়া ক'ত হেৰিত থাকে বিন্দুটো কেতিয়াবা ৰিটায়াৰ হ'ল ৰিটায়াৰ হ'ল না আৰু দীপিকা বাইদেউ আমাক কি গুৱাহাটীত থাকে নে তাই যোৰহাটত থাকে ক'ত আছে নাজানো নহয় দীপিকা বাইদেউ গুৱাহাটী শ্বিলং হয় নেকি গুৱাহাটী শ্বিলং হয় নেকি তাত বাতি কৰি থাকে আৰু তাৰমানে আৰম্ভ কৰা আৰম্ভ কৰিলো ন আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়াহ'লে দেই Good evening to all of you. Good evening. Good evening to all of you. Respected Mrs. Priti Bordoloi, Dr. Deepika Borua, Dr. Dipti Goswami, and the invited speaker, Dr. Jugal Hazarika, and alumni present here, my colleagues and my dear student friends. Now we are going to start our today's discussion. This is our fifth discussion. In our discussion, we invite one of our alumni and he share his professional achievement as well as his knowledge to our students. I hope this type of discussion or lecture will definitely help our students to advance their life in different fields. Today we invite Dr. Jugal Hazarika and he will deliver his lecture on All India Business and Role of Chemistry in Industrial Career Prospect. I am glad to inform you that Dr. Hazarika is a first batch honor student in our department and now he is topmost position in All India Limited Duliajan. He is working as Deputy General Manager Chemical Department All India Limited Duliajan. We feel proud for him. Now I request Dr. Sampok Doctor to introduce our invited guest before the participant. Sampok. Ma'am. Thank you, ma'am. A very warm evening to all of you. Respected retired principal, ma'am, with my senior retired faculty colleagues, faculty members of the Department of Chemistry, head of the department, and my colleagues, all alumni present here, and my dear students. It's my immense pleasure to introduce before you Dr. Jugal Hazarika, who has been an alumni of our department. He completed BSc degree from Bahana College, and then he moved on to Dibur University to pursue MSc degree in organic chemistry. From there, he completed his MSc degree in 1994. After that, for a short while, he worked in Bahana College as well as in Jorhat Central College till 1998. In the meanwhile, he joined Jorhat RRL, which is also known as NIST nowadays, under guideship of Dr. J.C. Kotoki for PhD degree. So later in 1998, he joined All India Limited as a chemist and got his PhD degree in 1998 December. With excellence in his work, he got promoted sequentially from senior chemist to deputy superintendent chemist, superintendent chemist, and finally to deputy general manager in 2019. Since then, he has been working as deputy general manager in the All India Limited. And with this word, now I hand over the forum to you. I hope all our students will enjoy his talk on the all industry business and role of chemistry in industrial career prospects. Thank you. Thank you, Doctor. Now I request Mrs. Priti Bordoloi to give her welcome address. Baidew. Okay. Good evening to
all. Good evening, Baidu. It is my pleasure that you are giving me the opportunity to deliver the welcome address. Thank you. Once I was a teacher of this department. In 1986, we introduced major in chemistry, honors in BSc chemistry. That time it was honors with 6 students. All students were brilliant and very sincere. Dr. Jugal Hazarika was one of them. I got retirement in 2014. Now, I welcome Dr. Jugal Hazarika. I am feeling very proud to welcome Dr. Jugal Hazarika, DGM Chemical Department, Oil India Limited, Duliajan. No doubt, he was very sincere and brilliant, but above all, he is very down-to-earth person. I wish his success and a glittering future. Now, for the Department of Chemistry, I have a very deep, soft corner. The head of the department, Dr. Paulinita Kakoti, she is very smart and sincere lady. I have my greetings to all faculty members. I have good wishes to all the students of the department, and I pray for their very bright future. Now for the alumni. For the alumni, I would like to share a few words with them. মোৰ মৰমৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো 2014 চনৰ পৰা অলপ খালি খালি হৈ গৈছিলে। 2014 পৰা মই গুচি গ'লোঁ, 2015 ডক্টৰ দীপ্তি গোস্বামী আৰু ডক্টৰ দীপিকা বৰুৱা গুচি গ'ল, তাৰপিছত ডক্টৰ উমৰ আহমেদ গুচি গ'ল। এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ডক্টৰ পৰিণীতা কাকতিয়ে খুব চিনচিয়াৰলি প্ৰায় অকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে আৰু সেইমতে তেওঁ এটা ভাল ৰিজাল্টটো পাইছিলে। আমি ওলাই গ'লোঁ, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো লয়েলিটি বা মৰম, সেইটো প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সকলোৰে আছে আৰু আমাৰো আছে। সেই আস্থাটো মোৰ আছে তোমালোকৰ প্ৰতি। এতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি থকাতকৈ বহুত ভাল হ'ল, কিন্তু তাত এটা ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যন বুলি কথা এটা থাকে যে, সেইটো মই অকণমান কেতিয়াবা অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ। আমি যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে আলমাৰী বা কিতাপ অলপ দিছিলোঁ। আগতে আমাৰ দিনত কি হৈছিলে, লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপখিনি আমি লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই আমি নিজৰ লাইব্ৰেৰীটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাইব্ৰেৰী এটা বনাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী কিতাপ আমাক নিদিয়ে, সেইকাৰণে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মই ভাবোঁ এটা লাইব্ৰেৰীৰ অভাৱ হৈছে। আমি যদি সকলোৱে একেলগে এটা এফৰ্ট দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ভাল লাইব্ৰেৰী হ'ব। লগতে মই এইটো এটা এপিল কৰোঁ মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যে তাৰ লগতে এটা যদি বুক বেংক হয়, যাৰ দ্বাৰা সকলো মেজৰ ষ্টুডেণ্ট উপকৃত হ'ব। এই কামখিনি যদি আমি প্ৰাক্তন টিচাৰ আৰু প্ৰাক্তন ষ্টুডেণ্টে আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে ইট উইল বি এ গুড এচিভমেণ্ট ফৰ আছ। মই যদি ইয়াত আছে নাই মই নাজানো, মই নৱনীতা নেওগ আৰু স্বপ্নালী হাজৰিকা, তেওঁলোক যিহেতু যোৰহাটতে থাকে, তেওঁলোকক এই দুইটা কথাৰ কাৰণে লাইব্ৰেৰী আৰু বুক বেংকৰ কাৰণে মানে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'বৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এপিল কৰিছোঁ। লগতে সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমি আছোঁৱেতো, মোৰ কলিগ আছে, ডক্টৰ দীপিকা বৰুৱা আছে, দীপ্তি গোস্বামী আছে, ডক্টৰ উমৰ আহমেদ আছে। আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু সকলোৱে মিলি আমি
ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত ৰুম হৈ গ'ল আমি এটা ৰুম লৈ তাত যদি এটা লাইব্ৰেৰী আৰু এটা বুক বেংক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা মই ভাল কাম হ'ব বুলি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এটা কৰণীয় বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই এটা এপিল কৰিছোঁ এই কামটো যদি কৰে মই ভাল পাম এতিয়া মই যুগল হাজৰিকাক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আগবঢ়াই নিশ্চয় নিব মই এতিয়া পৰিণীতালৈ ধন্যবাদ বাইদেউ থেংক ইউ ধন্যবাদ বাইদেউ থেংক ইউ Now I Thank you. request Dr. Jugal Hazarika to deliver his lecture. Jugal? Madam, thank you. Thank you. Welcome. Baba, এইটো একদম বন্ধ হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটো হেং মাৰি পেলাই মানে 0% লছ হয় May I audible? Yes, 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 of course. Yes, Kin. And good evening to all of you, respected my teachers, PT Bordley sir, Baido, Deepika Baido, Dipti Goswami Baido, Purnita Baido, and all the alumni and the students of the Bahana College. It is a great privilege to me for being a participant of this type of nice organized forum. So with this, my plus 4-year experience, I just go through few things about what is the oil business and the role of chemistry and career prospect in the industry. Before start this, I'll just take 2 or 3 minutes because the pretty Baido has already said that my first career has been started in the Bahana College after completion of the SSLC metric. So Bahana is a part of my heart actually. I have completed the higher secondary in the Bahana College and also started my degree course in Bahana College. And initially I was taken because of my father was entrusted me to take the mathematics as a major. But I have been around 1 month back. I have just interested for chemistry, and finally I have talked with the PT Baido and I have switched over to the chemistry, and that was not known by my father also. And finally, with these 5 students, the Navanita Neuk, Devajani Bora, myself, Otul Gogoi, and Pradeep Datta, we have started the journey of the honors chemistry in the Bahana College under the leadership of late Dr. Rajan Datta. But from that onwards, I never forget my respected teachers who have taught us and me also. Even I was in Sunday also, Dipti Baido, Deepika Baido, and PT Baido, they have called us to their house, and they have learned, they have taught about regarding the chemistry. And that way we have started my journey. And out of that 5 students, all have been well established. And myself I have joined in the Oil India Limited. Fortunately, I am lucky enough. But I am interested for the teaching. Even I was tried in the post in the Bahana College also. But fortunately, I was in the oil industry. So this is actually, I have started the career in the Bahana College. Now I am going to share a few things about what is the actually oil business and role of the chemistry. And actually, I have already explained that my journey has been started in 1998, Alumni India Limited as a chemist. And being these 24 years, I have been working different sections, and mostly the drilling fluid cementation in drilling operation, chemical department. And I have been visited in abroad project also. I will explain in but in my presentation, but during my presentation, I will speak in Assamese also and mostly I will be the presentation overview, the role of chemistry in hydrocarbon exploration and exploitation. And it is a glance of Oil India Limited. What is Oil India Limited? What is the function of Oil India Limited? And employability prospects in oil sector. How the students can be prepared for the future life. So this I will just touch upon. And before this slides, actually, everybody knows that actually our oil industry ENP organization of 3টা sector আছে এটা হল upstream, এটা হল midstream, এটা হল downstream. The upstream company are those company which company are explore hydrocarbon
and evaluate the potentiality of the different fields. So in ENP, so they have been explore hydrocarbons and they will produce hydrocarbons and they will store. So exploration and production is the primary business of the upstream sector. So Oil India Limited is one of the upstream sector. So say this is called ENP company. So basically entire worldত যিমান ৰিজাৰ্ভাৰ আছে সেই ৰিজাৰ্ভাৰ খিনি এক্সপ্লৰেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপষ্ট্ৰীম সেক্টৰে ফাৰ্স্ট পাৰ্ট কৰে ফ্ৰম সাৰ্ভে টু প্ৰডাকশ্যনলৈকে যিখিনি ষ্টেপ হয় that is a primary function of the upstream sector. That once the hydrocarbon has been produced, it has been produced to the surface and it will be stored in some tank farm. And from tank farm to the refinery, there is a midstream. So the middle stream to come hole, the jikhini ami hydrocarbon produce korilu, ke hydrocarbon khini midstream ami store korim, aru kekhini ami transport korim. So midstream come to hole, they will store the hydrocarbon, they will they will transport the hydrocarbon. So যিবিলাক pipeline হয়, যিবিলাক pipeline is a midstream হয়. In upstream আমি ONGC, oil, GAIL, SR different upstream আছে. The midstream কাম হ'ল we can store the hydrocarbons and it will be transport. And downstream is that whatever hydrocarbons transport to the from the ENP sector, that will be received by the refinery. That they will refine the product and they will sell the different product to the market. So these are the actually three main sector: upstream sector, midstream sector, and downstream sector. So Oil India is one part is a upstream sector, refinery is the downstream sector, and pipelines and others are the midstream sector. So basically, based on this 2018, India is approximately around reserve is 594.49 million tons of natural and natural gas reserve is this. But because of growing the people, growing of demand in energy, the entire economy of the country depends upon the energy sector. So the ENP company has a major role in the economy of the growing energy sector, growing economy of the any country. So India is one of the fourth largest consumer of the entire fuel of the world. And in the reserve front of view, the আমি জানো যে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া গোটেই ওয়ার্ল্ডত কিছুমান তেলৰ ৰিজাৰ্ভ আছে যাক আমি পুখুৰী বুলি কওঁ তেলৰ টেংকি গতিকে সেই ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ গ্লোবেলৰ ভিতৰত প্ৰায় 21 নম্বৰ পজিশনত আছে আমাৰ ইমান ৰিজাৰ্ভাৰ আছে সেই ৰিজাৰ্ভাৰ বিলাকৰ পৰা আমি হাইড্ৰকাৰ্বন এক্সট্ৰেক্ট কৰিছো আৰু সেই হাইড্ৰকাৰ্বন খিনি আমি ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই ৰিফাইনাৰীয়ে that refine kori pelai petrol, diesel, naphtha and refined product ole convert korise. This is actually the scenario, the total actually reserve capacity and total gas reserve capacity. This and downstream sector similarly, the downstream sector khetrot dekhisu ami bibhinno refinery ase. Refinery India is around 248 MMPTP million metric ton per annum actually refinery capacity ase. Out of the total 24 numbers of I think refinery ভিতৰত জামনগৰ যে refinery tare capacity sabse bias. So present scenario of oil and gas reservoir is just like this. So these are the actually refineries as I am touching upon. Out of that, the Oil India Limited is related to that is the one is the Barauni refinery, Numaligarh refinery, Guwahati refinery, and Digboi refinery. Digboi refinery is everybody knows this, সকলোৱে জানে যে Digboi refinery to সবতছে একদম oldest refinery. 1901 চনত Digboi refinery to প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত 1947ত ভাৰতত যিমান প্ৰডিউস হৈছিল maximum around 250,000 barrel per day যেটো প্ৰডিউস হৈছিল তাৰ ভিতৰত maximum production হৈছিল অসমৰ পৰা। আৰু তোমালোক সকলোৱে জানে যে Digboi refinery Digboi যাৰ নামটোৱে হৈছে যে বাৰ্মা অইল কোম্পানী যেতিয়া ৰেল লাইন বনাই থাকুতে জংঘলৰ মাজত যেতিয়া হাতীয়ে ৰেলৰ বিলাক মানে লাইন বিলাক যেতিয়া কঢ়িয়াইছিল তেতিয়া দেখিছিল যে হাতীৰ খুৰাত হাতীৰ ভৰিত কিছুমান কলা কলা আলকেটাৰ নিচিনা লাগি আছিল আৰু সেইবোৰ দেখি পেলাই তেওঁলোকে দেখিলে যে সেইবিলাকে পাছত গম পালে যে হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু তাৰ পিছতে Digboi ৰিফাইনাৰী তেওঁলোকে এই ব্ৰিটিছ পাৰ্টিয়ে ৰেল কোম্পানীটো আহি পেলাই অইল কৰিছিল যদি কোনোবাই যদি Digboi ভ্ৰমণ কৰিছে বিচাৰিছে তাত দেখিবা সৰু সৰু কিছুমান Digboi কিছুমান ৰিগ আছে
প্ৰায় ডিগবৈত এতিয়ালৈকে প্ৰায় more than 1000 ড্ৰিলিং ৱেল কৰা হৈছিলে আৰু এন্টায়াৰ 1947 পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ ম্যাক্সিমাম ক্ৰুড অইল প্ৰডাকশন ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী দ্যাট মিন্স অসমৰ পৰা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত ডিগবৈ ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মেজৰ কন্ট্ৰিবিউটৰ ফৰ দিস ক্ৰুড অইল ট্ৰান্সপোৰ্টেশন দ্যাট ইজ দ্য কেপাসিটি এইবিলাক ডেফিনেটলি জানা গতিকে আউট অফ দিস বাৰাউনি ৰিফাইনাৰী নিমলিগড় গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰী ডিগবৈ এই চাৰিটা ৰিফাইনাৰীৰ লগত অইল ইণ্ডিয়াৰ এটা ৰিলেশন আছে we are transporting the hydrocarbon to all the refinery কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছো যে বাৰাউনি ৰিফাইনাৰীত যেতিয়া আমাৰ নুমলিগড় ৰিফাইনাৰীটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ যিখিনি ক্ৰুড অইল আছে আমাৰ যিটো টোটাল কেপাসিটি around 3.2 to 3.5 mmT per year গতিকে আমি একচুয়ালি যেটো নুমলিগড় ৰিফাইনাৰীত অলৰেডি হাইড্ৰকাৰ্বন ক্ৰুড অইল ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে এটা এগ্ৰিমেন্ট হৈ আছে সেই কাৰণে আমি বাৰাউনি ৰিফাইনাৰীলে এতিয়া ক্ৰুড অইল ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰো তাৰ বদলি আমি কি কৰো কি ৰাভা ক্ৰুডটো বেলেগৰ পৰা আনা হয় গতিকে বাৰাউনি ৰিফাইনাৰী কিন্তু লাইনটো আমাৰ বাৰাউনি ৰিফাইনাৰীলৈকে আছে গতিকে this is actually refinery structures and this and actually out of this top 10 oil companies in India that is the Bharat Petroleum Corporation Limited Castor Oil Limited Chennai Petroleum Company, GAIL, Hindustan Petroleum, Indian Oil Corporation, Oil and Natural Gas ONGC, Oil India Limited, Reliance Industries, SR Oil. বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত 10টা তেনেকুৱা কোম্পানী আছে টপ কোম্পানীৰ ভিতৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইজ অলসো one kind of নৱৰত্ন কোম্পানী একচুয়ালি 1955ত ভাৰতবৰ্ষত অইল এণ্ড গেছৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ONGC যেতিয়া 1954ত ONGC ষ্টাৰ্ট 1954ত যেতিয়া ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্টে যে ক্ৰুড অইল মানে পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টটো এটা কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে কোৰ বিজনেছ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল তাৰ পাছত 1955ত ONGC ষ্টাৰ্ট হৈছিল ONGC ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পাছত অইলৰ বাৰ্মা অইলৰ পাছত অইল ইণ্ডিয়া আহিছিলে গতে ONGC হল পায়োনিয়াৰ অফ দ্য হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডাকশন ইন ইণ্ডিয়া গতে ফাৰ্স্ট ষ্টিল ONGC offshore onshore I will explain that then Oil India Limited these are a total 10 companies actually producing the hydrocarbon and as well the natural gas so this is the journey of this how the Oil India Limited keneke aisile in 1989 discovery of Digboy oil field moi jitu already explain korisu by the Burma Oil Company the rail line banabole aute tetia start hoisile then tar bisot 1899 this oil company has been merged with Digboy Refinery as Commission 1901 and then Burma Oil Company BOC arrives in India's scenario 1911 and Burma Oil Company takes over the Assam Oil Company there is another oil company from hoisile this is Assam Oil Company and February 18 1959 this is one of the important year Oil India Limited incorporated a rupee Indian company Assam Oil Company Burma Oil Company and Government of India a ratio hole that is a 2:1 তাৰপিছত 1961 Government of India and Assam Oil Company a joint venture at start কৰিলে that is 50-50 partnership the production sharing to 50-50 partnership hobo then this is the actually Oil India Limited or actually our first that is a Navaratna company the Navaratna company karone kisuman characteristics thake gotike one of the this is the we are a prestigious company I am happy enough to being the employee of this particular this Navaratna company. Pardon, sir. Sir, actually the slides are not moving. I think so. Slides are not moving. Not moving. It's not in play mode. I think slideshow mode. So we are seeing only the first slide. Okay. Is it not showing? No, sir. So everyone is saying that it's not showing, moving. One minute. But it is sharing, I think. Yes, it is shared. It is shared. Okay, now we can see, but it is not in the play mode. Just okay, we are seeing the third, 8 number yes. slide. Yes. That is Oil India Limited, Navaratna company. Yes. Yes. So these are all. Just I will try.
আমি সকলোৱে জানো যে অসমত দুটাই কোম্পানী আছে, এটা হল ONGC, এটা হল অইল ইণ্ডিয়া। দুটা কোম্পানীৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে যে অইল ইণ্ডিয়া ONGCও তেল অন্বেষণ কৰে, তেল প্ৰডিউচ কৰে আৰু তেল ষ্ট'ৰ কৰে। অইল ইণ্ডিয়াও তেল অন্বেষণ কৰে, বিভিন্ন ৰিজাৰ্ভাৰ এক্সপ্লয় কৰে আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু ষ্ট'ৰ কৰে। কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া আৰু ONGCৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে, ONGCয়ে মাৰ্কেটিং নকৰে। There is no any marketing from ONGC. Entire marketing will be with the help of Oil India, because ONGC have not any pipelines. We have produced hydrocarbon and we are storing our tank farm. From tank farm, we are transporting the hydrocarbons to the defined refinery through our own pipeline. So this pipeline length is 1157 kilometer from Duliajan to, that means Barauni refinery. So through this pipeline, we are transporting the hydrocarbons of Oil India Limited as well as the ONGC. ONGC crude khini amar eta station ase, eta hol Moran aru eta hol Jorhat. But ONGC jikhini production hoy, Moranot eta hetor tank farm ase, tat তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰে from their own pipeline from different fields. সেইখিনি আৰু যোৰহাটত এটা আছে লাকুৱা গেলেকি যিখিনি আছে, সেইখিনি আমাৰ যোৰহাটৰ পাম্প ষ্টেচনটো হয়তো বাহানা কলেজলৈ যাওঁতে সকলোৱে দেখিছে যে পাম্প ষ্টেচন 3 বুলি এটা আছে, যোৰহাট পাম্প ষ্টেচন 3. Duliajan is the pump station 1, Moran is the pump station 2, and Jorhat is the pump station 3. So Moranot আমাৰ সেই হাইড্ৰকাৰ্বন খিনি আমাৰ পাইপলাইনত তেওঁলোকে দি দিয়ে আৰু যোৰহাটত সেই হাইড্ৰকাৰ্বন খিনি আমাৰ পাইপলাইনত দি দিয়ে। দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে কি কৰে, আমি এটা জইন্ট টেষ্ট কৰো। এই জইন্ট টেষ্ট কৰোতে তাত আমি দুটা বস্তুই চাওঁ, এটা হল API gravity of the crude and the percentage of water content. API gravity and percentage of the water content ওপৰত বেছ কৰি টোটেল যিখিনি হাইড্ৰকাৰ্বন হয় আমি টেংক লওঁ, সেইখিনি পৰা আমি ড্ৰাই ক্ৰুডটো ক্যালকুলেট কৰি ৰিফাইনাৰীয়ে যিটো পইচা দিয়ে সেই পইচাটো ONGCয়ে অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা লয়। গতিকে সিমিলাৰলি যোৰহাটতো একেই, বাকি ক্ৰুডখিনি আমি আমাক কাষ্টডি ট্ৰান্সফাৰ হেণ্ডঅভাৰ কৰে আৰু থ্ৰু আৱাৰ পাইপলাইন আমাৰ বিভিন্ন ৰিফাইনাৰীলৈ আমি যোৱা যায়। আৰু এই ডিউৰিং দ্য পাম্পিং অফ দিছ, হয়তো তোমালোকে দেখিছা যে বিভিন্ন জায়গাত আমাৰ কিছুমান সাব ষ্টেচন আছে, যেনেকে যোৰহাট, যেনেকে মৰাণ, যেনেকে চেকনি, যেনেকে দেৰগাঁৱত এটা আছে। দিজ আৰ দ্য একচুৱেলি পাম্প ষ্টেচন। এই পাম্প ষ্টেচন বিলাকৰ সাব ষ্টেচন বিলাকৰ কাম কি হয় যে এই ক্ৰুড অইল বিলাক যেতিয়া পাইপলাইনে যেতিয়া গৈ থাকে তেতিয়া হল কি হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেছাৰ আৰু ফ্লো কৰি থাকে। কিন্তু মাজতে যদি আমি প্ৰেছাৰটো বা হেৰিটো যদি আমি মেইনটেইন নকৰো তেতিয়াহলে এটা ৰেটত সি ফ্লো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কিছুমান ৰিপিটাৰ ষ্টেচন বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাকে সিহঁতে সেই প্ৰেছাৰ আৰু তাৰ টেম্পাৰেচাৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ আছে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেই ৰিপিটাৰ ষ্টেচন বিলাক থাকে। গতিকে আমি জানো যে অসমৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মেইন দুখন ফিল্ড আছে, এখন হল নাহৰকটীয়া। ইন 1953 1953 চনত নাহৰকটীয়া ফিল্ডখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল, আৰু এখন মৰাণ ফিল্ড, that is 1956. Initially actually 19 নাহৰকটীয়া ফিল্ডে আমাক ম্যাক্সিমাম হাইড্ৰকাৰ্বন আমাক দিছিলে, তাৰ পিছত 56ত যেটা মৰাণ দিছিলে, মৰাণ ফিল্ডখনৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন আছে। 1981ত these are actually share the government of India পৰা আমি কি হলো এটা পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং। সো 1981ত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে এটা পাব্লিক সেক্টৰ কোম্পানী হিচাপে নিজকে চিহ্নিত কৰিব পৰা হ'ল। So it is a total 50 years experience of the exploration and production. So our exploration or production is whole main activity and also transportation. This Oil India Limited is the second largest national oil and gas company in India. The first company is the ONGC, Oil and Natural Gas, and second is the Oil India Limited. So actually in addition to exploration and production, we have a huge contribution to the society of the entire society, nearby society of our exploration activity. আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে, আমি যিখিনি সোশিয়াল ওয়েলফেয়াৰ আমি কৰিব লাগে, আমি মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। আৰু this is a primarily these are a company I have already explained, and exploration and development, and also process we are produce the gas. The hydrocarbon generation I will just explain যে লগতে গ্যাস প্ৰডিউস হয়। গতিকে গ্যাস প্ৰডাকশনো আমাৰ অইল ইণ্ডিয়াই কৰে। তাৰ ভিতৰত যিখিনি আমি দৈনন্দিন জীৱনত যেটো ডমেষ্টিক লাইফত যদি আমি এলপিজি ইউজ কৰি আছো, মোষ্টলি সকলোৱে ইউজ কৰে, তাৰ এটা কন্ট্ৰিবিউটৰ হল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এজ ওয়েল এজ দা ONGC। সো হয়তো তোমালোকে জানা যে এছিয়াৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট এটা পুৰণা
LPG plant আছে, that is in Duliajan. গতিকে আমাৰ এটা দুলিয়াজানৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিতৰত এটা প্লান্ট আছে য'ত LPG প্ৰডিউস কৰে, আমাৰ প্ৰডাক্টস হাইড্ৰকাৰ্বনৰ পৰা গেছ লৈ পেলাই, আৰু সেই LPG টো IOC মাৰ্কেটিং কৰে, মাৰ্কেটিংটো IOC কৰে, বাট ফিলিং এন্টায়াৰ কামখিনি আমাৰ দুলিয়াজানৰ প্লান্টত হয়। This is one of the oldest and largest plant in Asia. So LPG plant. গতিকে আমি যিমানখিনি ডমেষ্টিক আমি LPG চিলিণ্ডাৰ পাইছো হল ইয়াৰ পৰাই মেক্সিমাম যায়। So this is actually business side kon dekha goise. Hello. আমি 8 নম্বৰ খনে দেখি আছো। এক মিনিট। স্লাইড শো স্লাইড শো হোৱা নাই একচুয়ালি। এখনতো ঠিকন ফ্ৰম বিগিনিং কৰি দিয়ে নেকি? From beginning. হয়, ফ্ৰম বিগিনিং কৰি দিও। তাৰ পিছত আহি যাব পৰা হ'ব ইয়ালে। প্লে নাই মানে কি? Oje? এতিয়াও হোৱা নাই একচুয়ালি, স্লাইড শো হোৱা নাই। স্লাইডখন আমি দেখি আছো কিন্তু প্ৰেজেন্টেশন ভিউটো মানে হেৰি হোৱা নাই। সো আপুনি নেক্সটলে গলে ক্লিক কৰিলেহে আমি চাগে দেখি পাম নেক্সটখন প্ৰতিবাৰতে। এতিয়া আহিছে না? আমি 9 নম্বৰখন দেখি আছো। Oil core business, Oil India Limited exploration. দেখি আছো। এখন দেখিছে? ঠিক আছে। হয়। এটা মই এটা ম্যানুয়ালি কৰি যাব লাগিব একচুয়ালি। ম্যানুয়ালি কৰিব লাগিব সেইটো। ঠিক আছে। না এখানে অলপ প্ৰবলেম হয়, কেতিয়াবা এক্সপাৰ্টো নহয় ইমান আমি। গতিকে this is actually these are three activities. গতিকে basically explorationৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হয়? Then exploitation is a part of this exploration, then transportation. So next slide খন আহিছে? অতিলকে অহা নাই, নেক্সট স্লাইড নাই অহা তেলে। এটা স্লাইড টো দেৰি হৈ আছে। মানে ম্যানুয়ালি আকৌ এন্ড শো কৰি গৈ থাকিব লাগে। এতিয়া দেখিছো আমি। yes এটা ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এটা ঠিক আছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে এটা। So যেটো মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো, গতিকে our business is related to the upstream, midstream and downstream. So upstream is the basically the survey pa start hoy, survey, drilling, crude oil and natural gas production. Midstream is the coal line trunk pipeline, Numaligarh Siliguri, these are the pipeline, Duliajan Numaligarh pipeline, gas pipeline, and downstream the production LPG, NRL, BPCL, these are refinery. এটা আহিছে? আহিছে। হয় স্যার আহিছে। Yes. So this is now is coming to the actually the business of this our first যেটো exploration hydrocarbon. The first hydrocarbon explore কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে জানে যে পেপাৰে পত্র মানে পইছে যে যেনেকে ডিব্ৰু সৈকত মানে অইল মানে ডিলিং কৰিব দিয়া নাই, সার্ভে কৰিব দিয়া নাই। The first step টো হল geophysical and geochemical data acquisition. আমি হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোর কৰিবলৈ হলে আমি কোড এক্সপ্লোর কৰিম হেতুৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপটো হল দ্যাট ইজ দ্য সার্ভে। তো 1955 যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় ONGC এস্টাবলিশ হৈছিলে তেতিয়াই জিওলজিক্যাল সার্ভেটো স্টার্ট কৰিছিলে। আৰু ইনিশিয়াল সার্ভেটো এটা জাস্ট ইমান টেকনলজি আপগ্ৰেডেশন নাছিলে, মানুহে তেতিয়া এটা মানে কিবা এটা শব্দ কৰি পেলাই সাউন্ড ওয়েভৰ পৰা কিছুমান কৰিছিলে। তাৰ পিছত লাহে লাহে এটো 2D সার্ভে আইলে, 2 dimensional সার্ভে, 3 dimensional সার্ভে, 4 dimensional সার্ভে, that is called seismic survey. গতিকে ফার্স্ট স্টেপ টো হল এনি ENP কোম্পানিত এক্সপ্লোর দ্য হাইড্রোকার্বন রিজার্ভার। সো ফার্স্ট ইজ দ্য সার্ভে। The survey কৰিবলৈ হলে আমি বেসিক্যালি অইল ইন্ডিয়া এটা 2D আৰু 3D সার্ভেৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন জায়গাত সার্ভে কৰি আছো। হয়তো কিছুমান মানুহে কেতিয়াবা দেখা যায় যে মৰাণ, যোৰহাট এনেকুৱা কিছুমান হালধীয়া লাইন পৰি মানুহে সার্ভে ক্যাম্প কৰি পথাৰৰ মাজত কিবা বম ফুটাই থাকে, হয়তো সকলোৱে দেখিছে। গতিকে সার্ভেটো হল যে আমি কি কৰো 2 dimensional 3 dimensional. 2 dimensional is nothing but it is দুটা ডাইরেকশন x and y, and 3 dimensional is the x y z 3 dimensional. গতিকে ডেফিনেটলি 2 dimensional কে 3 dimensional ডাটা বিলাক সদায় একুৰেট হয়। গতিকে ফার্স্ট সার্ভে কৰি পেলাই যিবিলাক ডাটা পোৱা যায়
সেই ডাটাবিলাক কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰপ্ৰিটেড কৰিব ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰাৰ পিছত তাত নাম্বাৰ অফ সিৰিজ অফ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ পাছত ডাটাবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰোঁ আমি একচুৱেল ফাইনেলি ক'ত হাইড্ৰকাৰ্বন এক্সিষ্ট আছে সেইখিনি বস্তু উলিয়াই আমি জাষ্ট এক্সপ্লৰেশ্যনৰ কাৰণে যাম জাষ্ট I'll just be next. I'll just show the. I'll come back again. Just মই এটা এই দেখাব বিচাৰিছো is how sound wave travels the seismic survey. Seismic survey is nothing but it is a sound wave. It is a physics. যে দেখা যায় যে কিছুমান আমি পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত কিছুমান ৱায়াৰ লাইন আছে ৱায়াৰ লাইন বিলাক এনেকে লৈ পেলাই মাটিৰ তলত আমি য'ত সাৰ্ভে কৰিব লাগে তাত এক মানে 1.5 মিটাৰ 2 মিটাৰ মান খানি পেলাই তলত এডাল কেবুল বহুৱাই তাত আমি বোম ব্লাষ্ট কৰা হয় বোম ব্লাষ্ট কৰিলে কি হয় যেটো সাউন্ড ওয়েভ হয় এই সাউন্ড ওয়েভটো কি হ'ব আৰ্থৰ তললে সোমাই যাব সোমাই গলে বিভিন্ন লেয়াৰত কি হ'ব সাউন্ড ওয়েভ বিলাক হি এবজৰ্ব হ'ব আৰু সম এমাউন্ট হি আকৌ ঘূৰি আহিব যিখিনি সাউন্ড ওয়েভ ঘূৰি আহিব ৰিফ্লেক্টেড হৈ ঘূৰি আহিব আফটাৰ এবজৰ্পশন সেইখিনি সাৰফেসত মই যেটো দেখাইছো এইবিলাক হল ডিজাৰ্ট অফ ফোন দ্যাট ইজ কল্ড জিঅ'ফোনস এই জিঅ'ফোন বিলাকত সেই ৰিটাৰ্ণ হৈ অহা ওয়েভ বিলাক সাউন্ড ওয়েভ বিলাক ৰেকৰ্ড কৰিব আৰু ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত এই সাউন্ড এই জিঅ'ফোন বিলাক আনি কালেক্ট কৰি পেলাই কম্পিউটাৰত তাৰ ডাটা বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব So this is actually how the sound wave travels in this. And this is actually the 2D survey, just 2D survey, 2-dimensional survey. এনেকে sound wave or যোগেদি আমি ডাটা বিলাক পাওঁ জিঅ'ফোনত বিভিন্ন হাজাৰ হাজাৰ জিঅ'ফোন এনেকে ৰাখি লয় জিঅ'ফোনত গুটেই কালেক্ট কৰি আমি সেইবিলাক ডাটা ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি কি কওঁ যে যিমান ফৰ্মেশন বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় পৃথিৱীত বিকজ অফ দিস আৰ্থৰ টেকটনিক প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰ আমি যিমানে তললে গৈ থাকো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব যিমানে তললে গৈ থাকো প্ৰেসাৰ বাঢ়িব আৰু কিছুমান এৰিয়াত হয়তো প্ৰেসাৰ কম হয় কিছুমান জায়গাত প্ৰেসাৰ কম হয় because of the rock movement so যত আপোনাৰ কিছুমান হাৰ্ড ৰক আছে কিছুমান সফট আছে কোবাত ক্লে আছে কোবাত স্যান্ড আছে কোবাত সিল্ট আছে কোবাত সিল আছে গতে সেইবিলাকৰ মাজেদি এটা সাউন্ড ওয়েভ বিলাক যেটা পাৰ হৈ যায় গতিকে প্ৰত্যেকটো মানে ৰক মেটেৰিয়েলৰ এবজৰ্পশন কেপাসিটি বিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু কিছুমানে সেইমতে ৰিফ্লেকশন কেপাসিটিটো বেলেগ বেলেগ গতি এইবিলাকৰ ওপৰত আমি যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত এই ডাটা বিলাক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই আমি কিছুমান এটা টাইম কন্ট্ৰল মেপ বুলি কোৱা হয় যে এই সাউন্ড ওয়েভ কিমান সময়ত কিমান দূৰলৈ গৈ কিমান টাইমত ঘূৰি আহি জিঅ'ফোনত ৰিসিভ কৰিছে সেইটো ক্যালকুলেট কৰি দ্যাট ইজ কল্ড টাইম কন্ট্ৰল মেপ আমি তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি হাইড্ৰকাৰ্বনৰ এক্সিস্টেন্সটো আমি ক্যালকুলেট কৰা হয় উইথ দা হেল্প অফ জিঅলজিষ্ট এন্ড জিঅ'ফিজিক্স গতিকে দুটা ডিপাৰ্টমেন্ট ইয়াত জড়িত থাকে সাৰ্ভেৰ এন্ডত এটা হল জিঅ'ফিজিক্স আৰু এটা হল জিঅলজি জিঅ'ফিজিক্স and geology দুইটাৰে আৰ্থ ৰিলেটেড দুইটাই যেতিয়া দেখিব যে এটো গম পাই পেলাই characteristics-ৰ ওপৰত বিহেভ কৰি যেতিয়া গম পায় যে তেতিয়া হাইড্ৰকাৰ্বনৰ পসিবিলিটি এক্সিস্টিংটো যেতিয়া গম পায় তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় সিহঁতে গোটেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো তিনটা ভাগত ভাগ কৰে এ বি সি এ হল ম্যাক্সিমাম probability বি হল লেস probability and সি হল ৰেয়াৰ probability সেইটোৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰি সিহঁতে কি কৰিব লোকেশন বিলাক ৰিলিজ কৰিব পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো ডিটেক্ট কৰিব যে কিমান মিটাৰত কিমান ডেপথত হাইড্ৰকাৰ্বনৰ এক্সিস্টেন্সটো আছে আৰু যেহেতু আমাৰ ফিল্ড বিলাক নন ফিল্ড যে আগৰ যিবিলাক ডাটা আছে সেই ডাটা বিলাকৰ লগত ক্যালকুলেট কৰিলেট কৰি পেলাই আমি দেখো যে পাৰ্টিকুলাৰ এটো এৰিয়াৰ এটো ডেপথত যে হাইড্ৰকাৰ্বনৰ হয়তো গ্যাস আছে এটো ডেপথত হয়তো অয়েল আছে এটো ডেপথত হয়তো পানী আছে গতিকে সেইমতে এ বি সি যেটো তিনটা ক্যাটাগৰী সেইটোৰ ওপৰত বেস কৰি তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট জেনাৰেট কৰিব সেই ৰিপৰ্ট জেনাৰেট কৰাৰ পিছত সেইটো কৰ্পোৰেট অফিচলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু কৰ্পোৰেট অফিচত আমাৰ যেটো জিঅলজিষ্ট আছে ডাইৰেক্টৰ লেভেলত যিখিনি আছে তেওঁলোকে এনালাইসিস কৰি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশন এটা ৰিলিজ কৰিব প্ৰিফাৰেবলি সাধাৰণতে এক নম্বৰ যদি এ নামৰ যেটো সিলেকশন কৰে সেইটো সাধাৰণতে ৰিলিজ কৰে বাট তাত কেইটামান ফ্যাক্টৰ আহিব প্ৰথম কোন লজিষ্টিক্যাল ইস্যু আহিব সাপোজ পাৰ্টিকুলাৰ কোনবা এটা এৰিয়াত আমি হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰসপেক্ট পাইছো বাট দ্যাট ইজ এ ডেন্স পপুলেশন so we cannot drill in particular area so we have to divert that location from other location so we have to drill horizontally we have to drill j-band different types of so this way the seismic survey the key survey and key component
to explore the hydrocarbons accurately. So these are the 3D survey. I will not, and these are oil domestic, just I will touch upon. The basically Oil India Limited or our code ase. I mean basically Metro City. Our main whole our operation area to Duliajan or Delhi eta our corporate office ase. That CMD director khini thake. Yar upori our Rajasthanot eta our field ekhon ase. Gujaratot আমি কৰিছিলো অফশোর ওয়েল বুলি কয় সাগৰৰ মাজত তাৰ পিছত মুম্বাইত এটা আছিল আমাৰ অফশোর ওয়েল ঠিক তেনেকে মিজোৰামত ৰিসেন্টলি আমি কৰিছিলো আন্দামানত আছিল আমাৰ অফশোর ওয়েল বে অফ বেঙ্গল এন্ড ইন এডিশন টু দ্যাট এন্ড কাকিনাড়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কাকিনাড়াত এটা আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে একচুয়ালি অইল ইন্ডিয়া ইজ And international footprint, basically international footprint in addition to Ahomor Uporiu, Rajasthan, Andhra Pradeshor Uporiu, Bharator Bahirot amar overseas kisman project ase. Just slide khon kiman dekha paise moi dhukpa nai. This is a ranga ase ekitat hol ami oil as a operator. Ami jeneke America eta amar eta project choli ase. Libya eta project choli asile. Libya project to ami hobagyo bokhoto moi nije gosilu. Libya amar duta well drill korile. ঠিক যেনেকে নাইজেরিয়াত আমার প্রজেক্ট এটা চলি আছে কিন্তু তাত আমার অপারেটর নহয় ওএনজিসি অপারেটর আর আইওসি তার পার্টনার হয় সিমিলারলি ইয়েমেন আছে ভেনিজুয়েলাত আমার এটা প্রজেক্ট আছে সুদানত আছে বাংলাদেশের লগত আমার পাইপলাইনের একটা কন্ট্রাক্ট হইছে এখিনি এটা জাস্ট আমার বর্তমান আমার লগত হৈ আছে আর তার আমি এটা প্রোডাকশন আমার লগত শেয়ার হৈ থাকে গতিকে অসমৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন জায়গাত অয়েলৰ এটা খুপনি আছে so now coming to the point oil কেনেকে সকলোৱে জানে যে কেমিষ্ট্ৰি ষ্টুডেন্ট সকলোৱে জানে যে মিলিয়নস অফ ইয়াৰ্ছৰ মাজত যিখিনি মেৰাইন বেচিনত আমাৰ যিবিলাক প্লান্ট আছে এনিমেল আছে এইবিলাকৰ ডিপজিশনৰ ফলত প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ফলত সাধাৰণতে হাইড্ৰকাৰ্বন জেনাৰেশন হৈছে হাইড্ৰকাৰ্বন জেনাৰেশনৰ প্ৰথম যেটো স্টেজ হয় জেনাৰেশন হৈ পেলাই যেটো কলা কিছুমান ডাঠ হয় যেদি লেয়াৰ হয় হেতুৱে হল কেৰোজেন ফার্স্ট হাইড্রোকার্বন জেনারেশনের প্রথম স্টেপটো হল কেরোজেন যিবিলাক আমি গলিত লাভা জীৱ জন্তু গছ গছনি এইবিলাক গৈ পেলাই যিখিনি প্ৰথম স্টার্ট হৈছিল মিলিয়নস অফ ইয়ার্সৰ আগতে প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ফলত মেটামৰফিক চেঞ্জ হৈ পেলাই ওয়াক্সি মেটেৰিয়েল হয় যাৰ নাম হল কেৰোজেন গতে কেৰোজেন হল এটা হেভিয়াৰ হাইড্ৰোকাৰ্বন সেই কেৰোজেন হেভিয়াৰ হাইড্ৰোকাৰ্বনটো লাহে লাহে টেকটনিক মুভমেন্ট প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰ্থ মুভমেন্টৰ ফলত হি লাহে লাহে ডিগ্ৰেডেশন হয় ক্র্যাকিং হয় তাৰ পিছত লাহে লাহে হি কি হয় অয়েল এন্ড গ্যাসলে ট্রান্সফর্ম হয় অয়েল এন্ড গ্যাসলে যেটা ট্রান্সফর্ম হয় তেতিয়া হলে অয়েল আৰু গ্যাসৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ওপৰত বেস কৰি হি লাহে লাহে মুভ কৰিব এটা মুভ কৰিবলৈ হলে তাক কি কৰিব লাগিব সেই মুভ কৰি পেলাই হি বিভিন্ন জায়গাত ষ্ট'ৰ হ'ব গতে কোনবিলাক জায়গাত একচুয়ালি অয়েল সাধাৰণতে ষ্ট'ৰ হয় সেই ষ্ট'ৰ হ'বলৈ হলে আমি যিবিলাক কওঁ যে তাত এটা লেয়াৰ লাগিব আমি ঘৰ এটা বনাবলৈ যেনেকে আমাক মানে ফাউন্ডেশনটো লাগে গতিকে বিভিন্ন সাগৰৰ বা মিলিয়নস অফ ইয়াৰ্ছত লেয়াৰ বিলাক যেনেকে হয় প্ৰথম যেটো লেয়াৰ হয় দ্যাট ইজ এ সোর্স ৰক অর সোর্স বেড যেটো কোৱা আমি বেসমেন্ট গতিকে সাধাৰণতে বেসমেন্টৰ ওপৰতে সেডিমেন্টাৰী ৰক বিলাক লাহে লাহে ডিপজিশন হয় আৰু ডিপজিশন হৈ তাৰ ওপৰত লাহে লাহে কিছুমান লেয়াৰ ফৰ্ম হয় আৰু লেয়াৰ বিলাকৰ ফলত কিছুমান যেনেকে আমি এটা বাউন্ডাৰী ফৰ্ম হয় কিছুমান বাউন্ডাৰী হয় বাউন্ডাৰী যোগেদি পার্টিকুলার মুভমেন্টৰ কাৰণে আৰ্থৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে টেকটনিক ফোর্সৰ কাৰণে সেই কিছুমান পার্টিকুলার জায়গাত সেই হাইড্রোকার্বন বিলাক ট্র্যাপ হৈ যায় এই হাইড্রোকার্বন বিলাক ট্র্যাপ হৈ গলে তাক বেলেগ বেলেগ ইটো লগত ইটো কেতিয়াও কানেকশন কেতিয়াবা নাথাকে গতিকে সো সাইডখন দেখা গৈছে ঠিকে আছে Hi, sir. Migration, that is called reservoir. মই যেটো কৈছো যে হাইড্রোকার্বন জেনারেশন হবলৈ হাইড্রোকার্বন সবে হয়তো পঢ়িছে অলপ জানে যে জেনারেশন হলে দিস ইজ দা হোল স্টপ বেডিং আমি যেটো কৈছো এখন হল বেড এখন আমাক বেড লাগিব প্ৰথম বেডখনৰ ওপৰতে সব বস্তু স্টার্ট হয় আৰু এই বেডখনৰ নামে হল বেসমেন্ট সাধাৰণতে আমি এক্সপ্লোৰেশন যেতিয়া কৰো আমি বেসমেন্টলৈকে ড্ৰিলিং কৰো এই বেসমেন্টৰ ওপৰতে লাহে লাহে এই সেন্ড বিলাক লাহে লাহে ইয়াত ডিপজিশন হয় যিবিলাক হাইড্রোকার্বন আছে হাইড্রোকার্বন বিলাক ইয়াত ডিপজিশন হয় তাৰ ওপৰত বালি তাৰ ওপৰত মাটি এনেকে এয়াৰ অফ এয়াৰ ডিপজিশন হৈ গৈ থাকে
এনেধৰণে যোৱাৰ ফলত ইয়াত তিনটা বস্তু লাগিব ওৱান ইজ তিনটা সাধাৰণতে হয় এটা হ'ল দিছ ইজ that is called bed এটা হ'ল the cap rock তাৰ এটা বাউণ্ডাৰী লাগিব বাউণ্ডাৰী নহলে কি ওলাই আহিব আৰু এটা হ'ল source rock এতিয়া যেনেকৈ আমি পানীটো ব্লটিং পেপাৰ এখনত যেনেকৈ পানী এবজৰ্ব কৰিব পাৰে পানীখিনি ব্লটিং পেপাৰখনত দিলে ব্লটিং পেপাৰখনত পানীখিনি এবজৰ্ব হয় ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা যিবিলাক ৰক আছে মাটিখিনিৰ ভিতৰত যিবিলাক কিছুমান ৰক আছে যিবিলাক ৰকৰ মাজত পোৰাছ মানে মাজত খালি জেগা আছে সেই জেগাবিলাকতে এই হাইড্ৰকাৰ্বনখিনি ডিপোজিট হয় আৰু সেই কাৰণে দিছ ইজ কল্ড ৰিজাৰ্ভাৰ ৰক ইন টাৰ্মছ অফ পেট্ৰলিয়াম কেমিষ্ট্ৰি দিছ ৰক ইজ কল্ড ৰিজাৰ্ভাৰ ৰক আৰু আদাৰৱাইজ ইট ইজ কল্ড দ্য সেডিমেণ্টাৰী ৰক এই সেডিমেণ্টাৰী ৰকবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে অসমত সাধাৰণতে আমি চেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰোঁ আমি যদি ৰাজস্থানলৈ যাওঁ তাত কাৰ্বনেট ৰিজাৰ্ভাৰ পাওঁ বাহিৰত যদি যাওঁ ক'ৰবাত চেণ্ডষ্টন ৰিজাৰ্ভাৰ পাওঁ গতিকে ৰিজাৰ্ভাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো ক'ৰবাত চেণ্ডষ্টনৰ মাজত এতিয়া লিবিয়াত য'ত প্ৰডিউচ হৈছিলে সেইবিলাক হ'ল চেণ্ডষ্টনৰ মাজত হাইড্ৰকাৰ্বনবিলাক ডিপজিট হৈ থাকে আৰু অসমত এতিয়া আমি চেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰোঁ ডিফাৰেণ্ট চেণ্ড আৰু চেলৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰি আছো চেণ্ড আমি ক্লেৰ অৱস্থাটো স্লেটৰ চেল এনেকৈ হয় বিকজ অফ দিছ গতিকে এটা ৰিজাৰ্ভাৰ হ'বলৈ হ'লে আমাক তিনটা বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগিব এটা হ'ল চ'ৰ্চ ৰক এটা হ'ল কেপ ৰক আৰু এটা হ'ল ৰিজাৰ্ভাৰ ৰক গতিকে চ'ৰ্চ ৰকে আমাক কি দিব প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিব কেপ ৰকটোৱে আমাক এটা বাউণ্ডাৰী দিব আৰু ৰিজাৰ্ভাৰ ৰকটোত হাইড্ৰকাৰ্বনটো তাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব দিছ ৰিজাৰ্ভাৰ বিকজ অলৰেডি মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন আমাৰ আৰ্থকুইক হয় আমি আৰ্থকুইক প্ৰন এৰিয়া প্লেটবিলাক বাৰ্মা প্লেট টেকটনিক মুভমেণ্টৰ কাৰণে সাধাৰণতে কি হয় প্লেটবিলাক মুভমেণ্ট হৈ থাকে পৃথিৱীৰ তলত প্ৰতি মুহূৰ্তত বিভিন্ন পৰিঘটনা ঘটি থাকে সেই পৰিঘটনা ঘটি থাকোঁতে এঠাইৰ পৰা আঠাইলৈ হাইড্ৰকাৰ্বনবিলাক মবিলাইজ হৈ থাকে যেনেকৈ আমি ইঠাৰ পৰা যোৱা হয় সেই এই টেকটনিক চাপ'জ এখন প্লেট আছিলে এখন প্লেট আছিলে বিকজ অফ দ্য আৰ্থকুইকৰ কাৰণে প্লেটকেইখনৰ মুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই ইয়াত যিখিনি হাইড্ৰকাৰ্বন আছিলে সেই হাইড্ৰকাৰ্বনখিনি ইয়াৰ মাজতে থাকি গ'ল ইয়াৰ লগত লিংক নহ'ল গতিকে দিছ ইজ কল্ড একচুৱেলি ফল এনেকুৱা ফল বেদ সাধাৰণতে অৰুণাচল নাগালেণ্ড আমি তাত পাওঁ আৰু তাত আমাৰ এনেকুৱা ফল বেদৰ পৰা আমি হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া দেখিছোঁ হাইড্ৰকাৰ্বনটো কেনেকৈ ট্ৰেপ হৈ থাকে এইটো হ'ল অইন একো নহয় দিছ ইজ এখন এটুকুৰা মাটি দিছ ইজ এ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক এই যে কালাৰবিলাক দেখাইছোঁ এইবিলাক হ'ল ৰকৰ বিভিন্ন লেয়াৰ কোনোবা এটা ক্লে কোনোবা এটা চেণ্ড কোনোবা এটা চেল কোনোবা এটা চিল্ট কোনোবা এটা চেল এইবিলাকৰ মাজত এই হাইড্ৰকাৰ্বনটো ইয়াত এই হাইড্ৰকাৰ্বনখিনি এনেকৈ ডিপজিট হৈ আছে আমি জানো যে গেছৰ ডেনচিটি অইলতকৈ পাতল অইল ৱাটাৰতকৈ পাতল গতিকে এই যে ৰকবিলাক ছেডিমেণ্টাৰী ৰকবিলাকত যেতিয়া হাইড্ৰকাৰ্বনটো থাকিব সাধাৰণতে এনেকৈ থাকে গেছটো সদায় ওপৰত থাকিব অইলটো মাজত থাকিব ৱাটাৰটো মাজত থাকিব আমি যেতিয়া ৱেল এটা এনেকৈ ড্ৰিল কৰি যেতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ আমাক যদি গেছ লাগে আমি গেছ জোনত পাৰফৰেট কৰি পেলাই গেছখিনি প্ৰডিউচ কৰিম আমাক যদি অইল লাগে অইল জোনত পাৰফৰেট কৰি আমি অইলখিনি চাৰ্ফেচলৈ আনিম আৰু ৱাটাৰ গতিকে এইটো টেকনিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লগিঙৰ হেল্প লোৱা হয় এই বস্তুটো হ'ল অন্য একো নহয় দিছে এটা এটুকুৰা ৰক মেকানিক্স এই ৰকত যেনেকৈ আমি এইটো হ'ল চাৰ্ফেচ আমি চাৰ্ফেচৰ পৰা হাইড্ৰকাৰ্বনখিনি এনেকৈ ডিপজিট হৈ থাকে ইয়াত যেনেকৈ এইটো দিছে বাউণ্ডাৰী আছে এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ এই ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ কেপাচিটি কিমান ইয়াত কিমান হাইড্ৰকাৰ্বন আছে ইয়াত কিমান গেছ আছে কিমান অইল আছে কিমান ৱাটাৰ আছে আমি যেতিয়া হাইড্ৰকাৰ্বন ফিল্ডখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তেতিয়া আমি তাত পেট্ৰফিজিকেল কিছুমান মেথড আছে সেই মেথডৰ যোগেদি ইয়াৰ কেপাচিটি কিমান সেই কেপাচিটি তাৰ প্ৰেছাৰ কিমান তাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান সি কিমান দিনলৈ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব কি মেথড দিলে তাক মেক্সিমাম প্ৰডাকশ্যন পাম সেইখিনি আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে তাত আমাৰ এটা ৰোল আছে মই যেটো কৈছো যে পৰচিটি এটা তিনটা বস্তু লাগিব যে পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভাৰ এটা সেডিমেন্টাৰী ৰকত হাইড্ৰকাৰ্বন ডিপজিট হ'বলৈ হলে এটা হ'ল পৰচিটি অন্য একো নহয় ইজ এ ফ্ৰেকশন অফ ৰক দ্যাট অকুপাইজ বাই দ্য ভইড কিছুমানে ভইড স্পেচ আছে এই ভইড স্পেচ বিলাকত কি হয় দিজ আৰ ভইড স্পেচ এই ভইড স্পেচ বিলাকৰ এইবিলাক হ'ল ৰক হয় শিলৰ টুকুৰা বা চেণ্ডৰ টুকুৰা ইয়াৰ মাজত এইবিলাকতে হাইড্ৰকাৰ্বন সোমাই থাকে আৰু এই হাইড্ৰকাৰ্বন বিলাক আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ গতিকে এই হাইড্ৰকাৰ্বন বিলাক সোমাই থকাৰ পিছত তিনটা বেসিক বস্তু লাগিব হাইড্ৰকাৰ্বন আমি এটা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা ক্ৰুড অইল প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল তাত জেগা থাকিব লাগিব খালী জেগা দিছ ইজ কল্ড পৰচিটি আৰু এই প্ৰত্যেকটো সাপোজ ইয়াত যিখিনি হাইড্ৰকাৰ্বন আছে ইয়াত হাইড্ৰকাৰ্বন আছে ইয়াত হাইড্ৰকাৰ্বন আছে এই হাইড্ৰকাৰ্বনখিনিৰ মাজত যদি লিংক নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি
যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কৰিম পাৰ্টিকুলাৰ এইখিনিৰ পৰাই হাইড্ৰকাৰ্বনখিনি আহিব, এইখিনি থাকি যাব, এইখিনি থাকি যাব, এইখিনি থাকি যাব। গতিকে সিহঁতৰ মাজত এটা ইণ্টাৰলিংক থাকিব লাগিব, দেট ইজ কল্ড পাৰ্মিএবিলিটি। গতিকে পৰচিটি থাকিলেও এটা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰি, তাৰ লগত পাৰ্মিএবিলিটি থাকিব লাগিব। তাৰমানে ইটো পৰৰ লগত ইটো পৰৰ এটা লিংক থাকিব লাগিব। পাৰ্মিএবিলিটি এণ্ড পৰচিটি থাকিলে নহ'ব, দেন তাত চ'ৰ্চ ৰক থাকিব লাগে। মই যিটো অলৰেডি কৈ আহিছোঁ যে ৰকটোৱে পৰাছ হ'ব লাগিব, য'ত হাইড্ৰকাৰ্বন ৰাখিব পৰা কেপাচিটি থাকিব লাগিব। So this is permeability. Permeability আমি সাধাৰণতে মিলি ডাৰ্চিত কৰো। এটা flow actually permeability is nothing but equal that permits a fluid to 1 centrifugal viscosity to flow a rate of 1 cube centimeter. ইটাৰ পৰা ইটালৈ যাবৰ কাৰণে লিংক হয়। সেইকাৰণে কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাই জানিবও পৰা যে কিছুমান জেগাত অইল বা ONGC ড্ৰিল কৰিলে ইয়াত বোলে তেল নাপালে গুচি গ'ল কোম্পানীটো, ইয়াত তেল নাপালে ড্ৰাই হ'ল। কিয় ড্ৰাই হ'ল? বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে, তাৰ ভিতৰত এইটো এটাও কাৰণ হ'ব পাৰে যে এটা প্ৰডিউচ কৰিবলৈ ৰিজাৰ্ভাৰ এটা বা হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউচ কৰিবলৈ হ'লে বেসিক ক্যারেক্টার এটা পৰচিটি, পাৰ্মিএবিলিটি এণ্ড চ'ৰ্চ ৰক। এই তিনটাৰ ভিতৰত পৰচিটি আৰু পাৰ্মিএবিলিটিৰ কিছুমান ভেলু থাকে। পৰচিটি যদি থাকে, পাৰ্মিএবিলিটি নাথাকে, তেতিয়াও প্ৰডিউচ নহয়। পাৰ্মিএবিলিটি থাকে যদি পৰাছ নহয়, তেতিয়াও প্ৰডিউচ নহয়। আৰু কিছুমান টাইট চেন থাকে। টাইট চেন বিলাকৰ মাজত কেতিয়াবা লিংক নাথাকিলে আমি খুব কম এমাউণ্টৰ হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউচ হয়। তাক আমি হাইড্ৰফ্ৰেকচাৰ কৰিব লাগিব, এচিড জব কৰিব লাগিব। এনেকে কৰি পেলাই মাজৰ চিমেন্টিং খিনি বেন কৰি পেলাই আমি হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰো। So first, this hydrocarbon production actually role to key. Prothom kotha hol I will also explain the geochemical and biochemical survey, then drilling. এটা আমি যেটা গম পালো লোকেশন এটা রিলিজ হল, তার কারণে সিভিলে মাটি ললে, মাটি লৈ পেলাই সিভিলে প্লেন বনালে, তাৰপিছত ড্ৰিলিং ৰিগ এটা তালে যাব, মুভ কৰিব আৰু ড্ৰিলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। ড্ৰিলিং ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে being a chemist, I am responsible for supplying the drilling fluid. Which drilling fluid is the blood of the well. But we are drill a well with the help of a drilling fluid that is called mud, and this is nothing but it is a clay water-based drilling fluid. So bentonite is a clay-based, sodium morolite is the basic component for preparation of the mud. So different types of mud, water-based, oil-based, the synthetic mass আছে। গতিকে আমি drilling fluidৰ লগত আমাৰ main relation আছে। Then drilling কৰাৰ লগে লগে আমি cementing is a part of that, and production is another part. Then reservoir estimation, যেটো কৈছো আমি প্ৰথম ড্ৰিলিং কৰিলো, দেন আমি সিমেন্টিং কৰিব লাগিব। তাত সিমেন্টিং জাস্ট এটা ভিডিও দেখাম মই। সিমেন্টিং কৰাৰ পিছত আমি কেনেকৈ কৰিলো স্টেপ বাই স্টেপ। দেন প্ৰডাকশনটো যেতিয়া হ'ব, প্ৰডাকশন হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালো যে ৰিজাৰ্ভাৰটোত কিমান হাইড্ৰকাৰ্বন আছে, কিমান অইল আছে, কিমান গেছ আছে, কিমান আৰু পানী আছে, সেইখিনি ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে that is called reservoir estimation and basin modeling বুলি কয়। that is petrophysical study. তাত আমি গৈ লগিং কৰিব লাগিব, স্যাম্পল কালেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰ পৰা আমি চাম তাৰ পৰচিটি কিমান, পাৰ্মিএবিলিটি কিমান, ভইড স্পেচ কিমান, গ্যাস অইল ৰেশিও কিমান, তাৰ ইফেক্টিভ পাৰ্মিএবিলিটি কিমান, এয়াৰ পাৰ্মিএবিলিটি কিমান, কিমান প্ৰডিউস, এইখিনি গোটেইখিনি ক্যালকুলেট কৰে। that is a we are also related to that part, chemistry. Then fluid characterization, মই যেটো কৈছো fluid characterization, তাত অইল আছে নে গ্যাস আছে, অইল কিমান আছে, গ্যাস কিমান আছে, ৰেশিওটো লাগিব। আমি তেতিয়াহে প্ৰডিউস কৰিব পাৰিম। যদি তাত দেখিছো যে অইল আৰু গ্যাসৰ ৰেশিওতকৈ পানীৰ ৰেশিওটো বেছি আছে, তেতিয়াহলে আমি তাত মেথডলজি বেলেগ কৰি পেলাই প্ৰডাকশনটো কৰিব লাগিব। এন্ড বেঞ্চমাৰ্কিং অফ দা ক্ৰুড অইল, এটা আমি ক্ৰুড অইলটো যেতিয়া প্ৰডিউস কৰিম, এটা ক্ৰুড অইলৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো আমি চাব লাগিব। তাত এই যে হেভিয়াৰ হাইড্ৰকাৰ্বন খিনি আছে নে, তাত ওয়াক্স কন্টেন্ট বেছি আছে নে, এসফাল্টিন কন্টেন্ট বেছি আছে, এইখিনি আমি এনালাইসিস কৰিম। that is in our laboratory, chemical laboratory. তাত কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ক্যাৰেক্টাৰ বেঞ্চ মডেলিং কৰিম। কাৰণ এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰাইস মেকানিজম বুলি এটা মেকানিজম আছিল, হয়তো তোমালোকে জানা যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আগতে কি হল, গভৰ্নমেন্টে কন্ট্ৰোল কৰিছিল। এতিয়া কি হল, ওপেন মাৰ্কেট হৈ গল। এতিয়া আমি যেটো অইল ইন্ডিয়া যেটো ক্ৰুড অইল প্ৰডিউস কৰে, ONGC যেটো ক্ৰুড অইল প্ৰডিউস কৰে, অইল ইন্ডিয়াৰ ক্ৰুডৰ যেটো প্ৰাইস ONGC ক্ৰুডৰ প্ৰাইসৰ লগত ডিফাৰেন্স আছে। বিকজ অইল ইন্ডিয়া ক্ৰুডটোৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হ'ব, সেই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো ONGC ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ লগত নিমিলিবও পাৰে। কাৰণ বিভিন্ন ফিল্ডত বিভিন্ন ক্ৰুড অইলৰ হাইড্ৰকাৰ্বনৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো বেলেগ। কোবাত বেছি ওয়াক্স আছে, কোবাত কম ওয়াক্স আছে, কোবাত এসফাল্টিন বেছি আছে। গতিকে এইটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমি যদি এপিআই গ্ৰেভিটি বুলি কোৱা হয় আমেৰিকান পেট্ৰলিয়াম, সেই এপিআই গ্ৰেভিটি বেস কৰি আমি যিমান এপিআই গ্ৰেভিটি আমাক ডিটাৰমাইন কৰিব আমাৰ প্ৰাইসটো কিমান। গতিকে এতিয়া দিছে গ্লোবাল মাৰ্কেট, আমাৰ মাৰ্কেটটো যেতিয়া চেঞ্জ হয়, ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইস যদি মাৰ্কেটত বাঢ়ি যায়, আমাৰ প্ৰাইসটো তেনেকে যদি ভাল ক্ৰুড হয় আমি প্ৰাইসটো বেছি পাম। তাৰপিছত এতিয়া সাপোজ এটা ৰিজাৰ্ভাৰত কি হয়, যিমানখিনি আছে, সাপোজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউন্ট এক্স এমাউন্ট অফৰ এটা ৰিজাৰ্ভাৰত তোমাৰ অইল, গ্যাস আৰু
আছিলে আমি তাৰে কিমান পাৰ্চেন্ট ওয়াৰ্ল্ডত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কোনো টেকনলজি নাই যে 40% তকৈ বেছি কেতিয়াও আমি হাইড্ৰকাৰ্বন এটা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰো ম্যাক্সিমাম 40% আমি 60% এতিয়ালৈকে কোনো টেকনলজিয়ে 60% এতিয়াও ৰান প্ৰডিউস হৈ ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে ওয়াৰ্ল্ডত সবতে ফিল্ডত থাকি গৈছে এই যে যেতিয়া লাহে লাহে কি হয় এটা পুখুৰীত যিমান পানী আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফোৰ্সত যেতিয়া ই সাৰফেসলৈ আহি থাকিব কি হল ডে বাই ডে তাৰ প্ৰেসাৰটো কমি কমি গৈ থাকিব আৰু এটা সময়ত কি হ'ব সি তলৰ পৰা অটোমেটিক্যালি সেই ফ্লুইড খিনি সাৰফেসলৈ আহিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰাৰ লগে লগে কি হ'ল তাৰ আমি আৰ্টিফিশিয়ালি তাক কি কৰি প্ৰডিউস কৰিব লাগিব হয়তো কোনোবাই কেতিয়াবা ৰাস্তায় যাওঁতে বা দুলিয়াজানলৈ কোনোবাই আহোঁতে কিছুমান ঢেঁকীৰ নিচিনা পাম্প দেখা যায় কিছুমান ৰিগত সেইবিলাক হ'ল আৰ্টিফিশিয়াল লিফ্ট পাম্প বুলি কয় আমি কিছুমান পাম্পেৰে এটা ভেকাম সৃষ্টি কৰি পেলাই সাক কৰো সাৰফেস টেনশনৰ নিচিনাকৈ আমি সাক কৰি পেলাই হাইড্ৰকাৰ্বনটো তলৰ পৰা আনো এনে ধৰণে কৰাৰ পিছতো দেখা যায় লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি কি হয় হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডাকশনটো ডিক্লাইন হৈ যায় আৰু তেতিয়া আমি কৰো এনহেন্স ৰিকভাৰী that is called secondary production secondary production is a one kind of research job secondary research job আমি পলিমাৰ ফ্লাড কৰো ওয়াটাৰ ফ্লাড কৰো এসিড ফ্লাড কৰো এনেকুৱা কিছুমান আমি পলিমাৰটো ফ্লাড কি কৰো আমি কিছুমান সাইডতে এটা পলিমাৰ খিনি তাললে পাম্প কৰি দিও যাতে ৰিজাৰ্ভাৰটো প্ৰেসাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি এই অৰিজিনাল প্ৰেসাৰটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান আৰ্টিফিশিয়াল টেকনলজি কৰো এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইজ এ পাৰ্ট এন্ড এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰটেকশন মই যেটো কৈছো হেতু এটা আমাৰ challenging job now drilling already মই কৈছো drilling হল এটা ইন্ডাস্ট্ৰি যেটো আমি হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা যেতিয়া ওয়েল এটা ডিফাইন হোৱাৰ পাছত আমি তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰো তেল প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে আমি খানিব লাগে নরমালি কি হয় ওয়ার্ল্ডত এনেকুৱা এতিয়া আমি দেখিছো যে সাধাৰণতে কি হয় 800 মিটাৰৰ পৰা 4800 মিটাৰলৈকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেপথতে হাইড্ৰকাৰ্বন জেনাৰেশনৰ প্ৰবাবিলিটিটো বেছি হয় beyond 4800 বা 5000 ৰ তলত হাইড্ৰকাৰ্বন ডিপজিশনটো একেবাৰে কম আৰু যদিও হাইড্ৰকাৰ্বন ডিপজিশন হয় সেই হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডাকশন কৰাটো ইমান সহজ নহয় অয়েল ইন্ডিয়া আমি সাধাৰণতে আমাৰ যেটো মেসাকি তিনচুকিয়া পাৰ হৈ এটা ফিল্ডত আমি ড্ৰিলিং কৰিছিলো তাত 5610 মিটাৰ লৈকে এটা ওয়েল ডিল কৰা হৈছিল আৰু সেই ওয়েলটোত ফৰচুনেটলি আই ওয়াজ দা কেমিষ্ট ইনচাৰ্জ আৰু সেইটোৱে হ'ল ওয়াৰ্ল্ডৰ এছিয়াৰ সেকেন্ড হাইয়েস্ট ডিপেষ্ট ড্ৰিল বাই অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড সাকসেসফুলি যেটো ওয়েলৰ পৰা এতিয়াও 80 KLPD কিলো লিটাৰ পাৰ ডে হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস হৈ আছে গতিকে ম্যাক্সিমাম সাধাৰণতে 800 মিটাৰৰ পৰা 4800 মিটাৰলৈকে সাধাৰণতে হাইড্ৰকাৰ্বন ডিপজিশনৰ প্ৰবাবিলিটি বেছি আৰু তাৰ ভিতৰত 3000 মিটাৰ 29500 to 3000 ৰ ভিতৰত ম্যাক্সিমাম আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে যদি চাবা কোনোবাই জানা যে আমাৰ যিবিলাক মৰাণ ফিল্ড নাহৰকটীয়া ফিল্ড বা বাহিৰৰ ফিল্ড বিলাক বাহিৰৰ কোম্পানী বিলাকেও যত ডিল কৰিছে সৌদি আৰবে বা ইউএসএ সবৰে ডেপ বিলাক 2500 2900 গতিকে ম্যাক্সিমাম প্ৰডাকশন হয় গতিকে ড্ৰিলিং হল এটা প্ৰসেস যেটো প্ৰসেসৰ যোগেদি আমি ড্ৰিলিং ফ্লুইড পাম্প কৰো যেনেকৈ আমি টিউবেল মানুহৰ ঘৰত বহাই যে সাধাৰণতে এটা ফ্লুইড কৰে গতিকে আমি এটো হল বিভিন্ন এটা 4000 মিটাৰ এটা ডিল কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা স্টেজ ডিল কৰিব নোৱাৰো আমি তাত চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ হোল এটা খানি লওঁ ডাঙৰ হোল এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডেপথলৈকে ড্ৰিল কৰিব তাত এটা পাইপ ভৰাই পেলাই সিমেন্ট কৰিব তাৰ তলত নেক্সট তাতকে সৰু যেটো আমি এন্টেনাৰ ৰেডিও এন্টেনাৰ নিচিনা স্মলাৰ কে আমি গৈ স্টেপ কৰি প্ৰডাকশন জোনটোলৈকে আমি যাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ starting to the ending we are facing a lot of problems surface problem downhole problem because of the formation have defined characteristics so this the trouble free drilling koribo karone drilling fluid is the key factor drilling fluid is the main blood of a particular well so this is actually drilling soil drilling mud so I'll show a video 5 minutes you can just imagine স্ক্ৰীনখন দেখা গৈছে দেখিছে সাউন্ড অহা নাই সাউন্ডটো অহা নাই সাউন্ডটো নাই অহা
Sound to pura dia ase. এতিয়া হেৰি হৈছে Sound to goise? আহিছে এতিয়া দেখা Oh. গৈছে Oh, sorry. It will delay nahe. ঠিক আছে. Sorry.
That was actually drilling process, how drilling has been going on. And these are actually যেটো দেখাইছে যে this is actually very tough job for us. দেখাত বস্তুবিলাক ইমান সহজ যেন লাগিছে, খুব স্মুথলি গুচি গৈছে, but it is not a smooth. So it is a very risky and tough job. We are facing a lot of problems while lowering the casing, while drilling. Because of the defined formation, we are encountering a lot of problems, pipe stuck, hole kick, and this. And recently, last year, ইয়াত এটা ব্লড বিঅপি কথা কৈছে, ব্লড প্ৰিভেন্টৰ। এই যে পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰিলিংটোত আমি জাষ্ট মই কৈছো যে আমি এটা যিটো ড্ৰিলিং ফ্লুইড দিওঁ, আমি ফৰ্মেশ্যনত যেতিয়া তললৈ গৈ থাকো, তাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰ্থৰ এটা প্ৰেছাৰ আছে। সেই প্ৰেছাৰটোৰ এগেইনষ্টত আমি যেতিয়া হোল এটা ড্ৰিল কৰো, সেই তাতকে বেছি আমি হাইড্ৰোষ্টেটিক হেড মেইনটেইন কৰিব লাগে। এই হাইড্ৰোষ্টেটিক হেডটো মেইনটেইন কৰো উইথ দ্য হেল্প অফ মাড। আৰু মাডত কি দিওঁ, আমি বেৰাইট দিওঁ, বেৰিয়াম সালফেট, দ্যাট ইজ কল্ড বেৰাইট। বেৰাইট মাডৰ ৱেট কৰো, সো ডেন্সিটিটো আমি বেছি ৰাখো, যাতে that is called over balance drilling. ফৰ্মেশ্যনৰ যিটো প্ৰেছাৰ হয়, সেই ফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰেছাৰটোক ৰেজিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় তাতকে বেছি হাইড্ৰোষ্টেটিক ৱেট দি পেলাই ড্ৰিল কৰো। আৰু যদি সেই ফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰেছাৰতকে যদি আমাৰ ইউজ কৰা ড্ৰিলিং ফ্লুইডটোৰ হেডটো যদি কম হয়, তেতিয়াহ'লে ফৰ্মেশ্যনৰ পৰা ফ্লুইডটো ওপৰলৈ ওলাই আহিব, that is called internal blowout. আৰু যদি আমি ইউজ কৰা ড্ৰিলিং ফ্লুইডটোৰ হাইড্ৰোষ্টেটিক হেডটো ফৰ্মেশ্যনৰ যিটো ফ্ৰেকচাৰ প্ৰেছাৰ আছে, ফ্ৰেকচাৰ প্ৰেছাৰতকৈ যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে সি ফৰ্মেশ্যনটো ফ্ৰেকচাৰ হৈ পেলাই তললৈ সোমাই যায়, তাক কয় লছ। এনেকুৱা এটা ফিনমিনাৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ এটা বাগজানত ব্ল আউট হৈছিলে, যেতিয়া আমাৰ ফ্লুইডটোৱে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে, ৰিজাৰ্ভাৰ যিটো প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গ'ল, সি লাহে লাহে ফ্লুইডটো ওপৰলৈ আহি এটা সময়ত বিয়ণ্ড কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল, যিহেতু তাত বিঅপি নাছিলে। That's this kind of, so how is the actually important of the drilling fluid, মই সেইটো জাষ্ট এটা ক'ব বিচাৰিছিলো। এইবিলাক হ'ল ডিফাৰেণ্ট মানে অফশ্বৰ ড্ৰিলিং হয়, আমি তেনেকে কৰো। And similarly, this is an offshore platform. আমি সাগৰত এনেকে ড্ৰিলিং কৰা হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এখন জাহাজৰ তলত প্লেটফৰ্ম এটা আছে, তাত তলকে এনেকে ডাঙৰ কেচিং কৰি আমি টেকনলজি সেম, বাট ইয়াত অলপ প্ৰিকশনটো বেছি লোৱা হয়, সেফটি। বাট সেফটি ইজ এ পাৰ্ট অফ দিস মেইন হাৰ্ট এণ্ড মানে পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক মেক্সিমাম আমি সেফটি প্ৰিকশন ল'বলগীয়া হয়, বিকজ মেক্সিমাম আমি মানুহে নিজে কৰিব পৰা কাম নহয়, এইটো মেচিন আৰু ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ যোগেদি কৰিবলগীয়া হয়। ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ বিলাক আমি মুভমেন্ট কৰিবলগীয়া হয়, হেৰিবিলাক মুভমেন্ট কৰিব, যিকোনো মুহূৰ্তত মানুহৰ এক্সিডেন্ট হ'ব পাৰে। দিস ইজ একচুৱেলি সো এইটো অলৰেডি ক'লো যে ড্ৰিলিং, আই উইল নট এক্সপ্লেইন। সিমিলাৰ দিস, এইটো অলৰেডি জাষ্ট ড্ৰিলিংটো মই দেখালো, এইটো একেটা বস্তুৱে, সিমিলাৰ সিস্টেম, আই উইল নট এক্সপ্লেইন। This is actually যেটো মই জাস্ট এটা কৈছো, এটি হল এখিনি হল আমাৰ মাড ট্যাঙ্ক বুলি কৈছো। আমাৰ এনেকুৱা সিস্টেম থাকে, ট্যাঙ্ক আছে, ট্যাঙ্কৰ পৰা এনেকে ফ্লুইডটো যায়, ফ্লুইডটো এফালে ৰিগৰ ওপৰত পাইপ থাকে, এনেকে গৈ আছে, গৈ ইয়াত তলত গৈছে। মই যেটো ভিডিও দেখাইছো তাত কিছুমান বিট বোলা এটা বস্তু থাকে, তাত তিনটা কোণ থাকে, সেই বিটৰ মাজেদি সেই পানীখিনি মাডখিনি ওলাই যায়। ওলাই গলে কি হয়, ফৰ্মেশ্যনটো কোমল কৰি পেলাই সি ঘূৰি থাকোতে ফৰ্মেশ্যনটো কাটি পেলাই এই যিখিনি ওপৰলৈ এনেকে আহিছে, ইয়াৰ লগতে সেই মাডখিনি আমি যিখিনি পাম্প কৰি দিছো, তাৰ লগতে কাটিংখিনি, যিখিনি কাটিং মানে জেনাৰেট হৈছে, এইখিনি আহি থাকে। এইটো হল, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য মাড। এই মাডটোৱে কাটিংছখিনি ফ্লোট কৰিব পাৰে, আৰু এইখিনি আহি পেলাই এইফালেদি আমাৰ ইয়াত চেকনি কিছুমান আছে, ভাইব্ৰেটিং স্কিন আছে, ডিচেন্ডাৰ এনেকুৱা কিছুমান আছে, যিবিলাক আমি ফেজ ৱাইজ আমি সলিড বিলাক সেপাৰেট কৰি আকৌ ট্ৰিটমেন্ট কৰি হোলটোলে পঠাই দিওঁ। দিস ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ সার্কুলেটিং সিস্টেম। সো উইথ দ্যাট হেল্প অফ আমি একচুয়ালি ড্রিলিংটো কৰা হয়।
ড্ৰিলিঙৰ পাছত চিমেণ্টিংটো অলৰেডি মই ক'লো যে চিমেণ্টিং একচুৱেলি টু টাইপ হয়, এটা প্ৰাইমেৰী, এটা হ'ল ছেকেণ্ডাৰী। ইনিচিয়েলি ড্ৰিলিংটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আমি প্ৰত্যেকটো ফেজতে যেতিয়া চিমেণ্ট দি পেলাই পাইপবিলাকক টাইট কৰিব লাগে, সেইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী চিমেণ্টিং। আৰু প্ৰাইমেৰী চিমেণ্টিং যদি কেতিয়াবা ফেইল হৈ যায়, কিবা কাৰণে লিক হয়, তাৰপিছত যদি ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ যায়, সেইটো ছেকেণ্ডাৰী চিমেণ্টিং। গতিকে চিমেণ্টিঙৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে, আই উইল নট, যিহেতু টাইম হৈ গৈছে মই ভিডিঅ'টো নাদেখাম। নেক্সট মই ক'বলৈ গৈছো জাষ্ট এতিয়া ড্ৰিলিং হ'ল, দেন চিমেণ্টিং হ'ল। চিমেণ্টিং হোৱাৰ পিছত যিটো ভিডিঅ'টো দেখা গৈছিলে যে এটা প্ৰডাকশ্যন কেচিং বুলি কৈছিলে, যিটো জনৰ পৰা আমি হাইড্ৰ'কাৰ্বন, আমাৰ মেইন এম হ'ল পাৰ্টিকুলাৰ ছাপ'জ 3000 মিটাৰৰ পৰা আমি হাইড্ৰ'কাৰ্বন প্ৰডিউচ কৰিব লাগে। গতিকে 3000 মিটাৰলৈকে আমি 3টা ষ্টেপত গুচি গ'লো। কণ্ডাক্টৰ, আইচলেশ্যনটো কি কাৰণে লাগে? মেইন ৱাটাৰ জোনটো আমি আইচলেট কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ লগত আমাৰ তেলৰ কণ্টামিনেশ্যন হ'ব, আৰু নহ'লে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডে আমাক পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে। গতিকে দেন আমি প্ৰডাকশ্যন ষ্টেজ, প্ৰডাকশ্যন কেচিং বুলি কোৱা হয়। তাত যেতিয়া সি লাষ্টৰ যিটো কেচিং লোৱাৰ কৰিব, পাইপটো ছাৰ্ফেচলৈকে দিয়ে, আৰু তাৰ মাজেদি আমি কি কৰিম যে ড্ৰিলিং কৰি থাকোঁতে আমি কিছুমান ৱায়াৰলাইন লগিং কৰিম। লগিং কৰি পেলাই আমি ফৰ্মেশ্যনটো ৰেজিষ্টিভিটি, ডেন্সিটি, গামাৰে, লিথ'লজি, আমি যিবিলাক ইনিচিয়েলি ছাৰ্ভেত যিবিলাক আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিছিলোঁ, সেইখিনিৰ লগত সি মিল আছে নে নাই, ডেপ্থৰ লগত মিল আছে নে নাই, সেই বস্তুখিনি কোৰিলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি দিট ইজ কল লগিং, সেইটো ৱায়াৰলাইন ছাৰ্ভে বুলি কোৱা হয়। ৱায়াৰলাইন ছাৰ্ভে দুই প্ৰকাৰ হয়, এটা হ'ল অপেন হোল ছাৰ্ভে, এটা হ'ল কেচ হোল ছাৰ্ভে। কিছুমান প্ৰব্লেম হ'লে আমি অপেন হোলত কেচিং দিয়াৰ আগতেও ছাৰ্ভে কৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা কেচিং দিয়াৰ পাছতো ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হয় বিকজ অফ দ্য প্ৰব্লেম। গতিকে সেই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই আমি যিখিনি ফৰ্মেশ্যন লিথ'লজি কালেক্ট কৰিম, ডেন্সিটি হওক, গামাৰে হওক, পৰচিটি হওক, এইখিনি বস্তু কালেক্ট কৰি আমি আগৰ যিটো ইনিচিয়েল পাৰ্টটোৰ লগত ৰিলেট কৰি কেতিয়াবা ডেপ্থৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়। ছাপ'জ মই 3400 মিটাৰৰ পৰা এটা হাইড্ৰ'কাৰ্বন আছে বুলি প্ৰস্পেক্ট কৰি এটা ৱেল ৰিলিজ হৈছিলে, কিন্তু তেতিয়া এক্সুৱেল ড্ৰিলিঙত দেখা গ'ল যে আনাডাৰ 200 মিটাৰ, আনাডাৰ 50 মিটাৰ, আনাডাৰ 60 মিটাৰ, আনাডাৰ 100 মিটাৰ আমি ডিপত যাবলগীয়া হয়। দিছ একচুৱেলি সেইকাৰণে আমাক লগিংটো লাগে। আৰু লগিঙৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ড্ৰিল কৰোঁ, এক্সুৱেল যিটো ফৰ্মেশ্যন মই কৈছোঁ যে ছেডিমেণ্টাৰী ৰক, তাৰ কাৰণে আমি কোৰ এনালাইচিছ, যিটো পেট্ৰফিজিকেল ষ্টাডি, আমি ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ গোটেই ৰক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো জানিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৰ এনালাইচিছ ইজ এ পাৰ্ট। This is also part of the chemistry. Actually, geologists will be involved, but core cutting, core analysis is a part of the chemist job. So core is the sidewell core. আমি side কৰো, আৰু এটা কনভেনচনেল হ'ল ড্ৰিলিঙৰ যোগেদি ড্ৰিলিং বিটৰ লগতে কোৰ বিট থাকে, আমি ফৰ্মেশ্যনটো উঠাই আনো, আৰু সাইডৱেলত হ'ল আমি কিছুমান মানে গান পঠাই দিওঁ, পঠাই দি পেলাই ফৰ্মেশ্যনত গৈ পেলাই সি ফৰ্মেশ্যনটো কালেক্ট কৰি আনে। This is called two types of actually আমাৰ কোৰিং হয়। মই যেটো কৈছো, সাপোজ these are the actually স্লাইডখন দেখা গৈছে, গৈছে yes, গৈছে these are the actually আছে দেখা আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া, actually these are the all sedimentary rocks। এইবিলাক আমি ড্ৰিলিঙৰ পৰা যেটো কনভেনচনেল কোৰিং বুলি কোৱা হয়, as it is ফৰ্মেশ্যন বিলাক তলত এনেকে থাকে। ইয়াৰ মাজতে হাইড্ৰ'কাৰ্বন আছে, এই পাৰ্টিকুলাৰ these are the all core sample। এই কোৰ চেম্পল বিলাক আমাৰ ইয়াত এই যে অসমীয়াত ক'ব গ'লে চুঙা চাউল বুলি যে কয়, ধুনীয়াকৈ একদম শ্লাইডত পিচ কৰি পেলাই আমি এনালাইচিছ কৰি ইয়াত আমাৰ কি থাকে, প্ৰথম হ'ল অইল কণ্টেণ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন, ইয়াত কিমান অইল আছে আমি কেলকুলেট কৰিম। ফ্লুইড চেচুৰেশ্যন, ইয়াত কিমান ফ্লুইড আছে, ফ্লুইড চেচুৰেশ্যনটো কিমান, ৱাটাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, অইল পাৰ্চেণ্টেজ, that can be calculated from this core sample। কাৰ্বনেট কণ্টেণ্ট, কাৰ্বনেট থাকে, গতিকে কাৰ্বনেট কণ্টেণ্ট is a part of the analysis। এয়াৰ পাৰ্মিএবিলিটি এণ্ড কোৰ প্লাগ, ইয়াত মই কৈছো যে এয়াৰ পাৰ্মিএবিলিটি, এয়াৰ থাকিব পাৰে, অইল এয়াৰ ৰেচিঅ', অইল এয়াৰ পাৰ্মিএবিলিটি কেলকুলেট কৰা হয়। এণ্ড porosity is a vital parameter for hydrocarbon production। and the water oil relative permeability, এটা যদি ওয়াটাৰ বেছি থাকে, অইল কম থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰডাকশ্যনটো কোনটো হ'ব, ওয়াটাৰটো চান্সটো বেছি আছে, গতিকে ওয়াটাৰ অইল ৰিলেটিভ পাৰ্মিএবিলিটি আমি কোনটোৰ লিংকটো বেছি আছে সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰো, এনালাইসিস কৰো। গ্যাস অইল ৰিলেটিভ পাৰ্মিএবিলিটি, গ্যাস আছে নেকি তাত, গ্যাস আৰু অইলৰ মাজত পাৰ্মিএবিলিটি কিমান আছে, ৰিলেটিভটো কিমান আছে, কোনটো কিমান পাৰ্চেন্টেজ আছে, that can be calculated। and capillary pressure, this capillary pressure is the very important factor to produce the hydrocarbon from a particular reservoir। যদি এই capillary pressure-টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি গোটেই মডেলিং কৰিব পাৰো ৰিজাৰ্ভাৰটো, যে প্ৰেছাৰটো কিমান মেইনটেইন কৰিলে আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ, বেক ক্যালকুলেশন, যেনেকৈ আমি টাৰ্টেশনত ব্লেক ক্যালকুলেশন কৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা, গতিকে কেপিলাৰী প্ৰেছাৰটো আমি যদি জানো, ৰিজাৰ্ভাৰৰ যদি প্ৰেছাৰটো এক্সেক্টলি জানো, আমি গম পালে তেতিয়া কৰিম পাৰ্টিকুলাৰ এটা আমি
কিমানটা হোল কৰিলে সাপোজ 5 ইঞ্চ ফুটালে হ'বনে 10 ইঞ্চ ফুটালে হ'বনে 6 ইঞ্চ যদি হোল এটাৰ যোগেদি 4000 মিটাৰৰ পৰা হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস কৰোতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেটত 100 কেএলপি কে যদি আহে ই কিমান বছৰলৈ হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস কৰিব উইদাউট ডিস্টার্বিং দা তাৰ নৰ্মেল প্ৰেসাৰ গতি সেই বস্তুটো যেটো ক্যালকুলেশন কৰিবৰ কাৰণে এই ৰক মেকানিজম is a very important গতিকে this is actually core just core sample আমি কালেক্ট কৰা হয় জিওলজিক্যালে আৰু সেই কোৰ স্যাম্পলৰ পৰা আমি কি কৰো আমি ৰিজাৰ্ভাৰটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স জানি কৰো আৰু কি কাৰণে মই কলো যে ৰিজাৰ্ভাৰটো কিয় লাগে পেট্ৰোফিজিক্যাল স্টাডিজ নলেজ অফ ফেজ বিহেভিয়াৰ মই অলৰেডি কৈছো যে অইল ওয়াটাৰ এন্ড গ্যাস তিনটা সাধাৰণতে ৰিজাৰ্ভাৰ থাকে গতিকে আমি ফেজ বিহেভিয়াৰটো জানিব লাগিব যে কোনটো ফেজত অইলটো ক'ত আছে আৰু ফেজটোৰ বিহেভিয়াৰটো কি তাত কোন ধৰণৰ হাইড্ৰকাৰ্বন আছে আৰু তাৰ কেনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স একুমুলেশন এস্টিমেশন হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ইন প্লেস তাত কিমান সাপোজ কিছুমান রিজার্ভ আছে খুব কম মানে তাৰ ক্যাপাসিটি একেবাৰে সৰু ৰিজাৰ্ভটো গতিকে তাত আমি ডেভেলপমেন্ট কৰি লাভ হ'বনে নহয় সেইবিলাক ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনিৰ কাৰণে তাক এস্টিমেট কৰা হয় অপটিমাম ডিজাইনিং অফ সারফেস ফেসিলিটি সাপোজ এই প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে আমাক সারফেস ফেসিলিটি কিমান লাগিব যদি হাইড্ৰকাৰ্বন সাপোজ যদি ডেইলি 10 কেএলকে বা 20 কেএলকে প্ৰডিউস হয় কিন্তু যদি আমি সারফেসত more than 100 crore যদি খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে ইকোনমিক্যালি ভাইবল নহয় তেতিয়াহলে আমি সেই ৰিজাৰ্ভাৰটো কি কৰিম আমি ৰিজাৰ্ভাৰটো এস্টাবলিশ কৰিম বাট আমি ৰিজাৰ্ভাৰটো বা প্ৰডিউস নকৰো আমি ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰিম যে পাছলে কেনেবাকে নিয়াৰবাই বাট ৰিজাৰ্ভাৰ আছে নেকি অপটিমাম ৰিজাৰ্ভাৰ ডিপ্লিশন ষ্ট্ৰেটেজি যে কিয়াৰ ডিপ্লিশন ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব কি কিমান দিনত কি লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি ডিপ্লিশন হ'ব আৰু কেতিয়াবা কি হয় সাপোজ এটা সাৰ্ভে কৰি এটা ওয়েল ৰিলিজ কৰাৰ পৰা ডিল কৰাৰ পৰা ৰিলিজ কৰাৰ পৰা ড্ৰিলিং কৰিলেকে প্ৰডাকশন কৰালৈকে কেতিয়াবা 2-3 বছৰ লাগি যায় বিকজ অফ সাম সিস্টেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা 3-4 বছৰ লাগি যায় কিন্তু সেই সময়ৰ ভিতৰতে আজি যদি মই 2021ত সাৰ্ভে কৰি এটা ৰিজাৰ্ভাৰ এটা এঠাইত অইল ওয়েল এটা যদি আমি আইডেন্টিফাই কৰিছিলো যদি 2025ত সেই ঠাইত যদি ডিল কৰো আমি তেল নাপাবও পাৰো কিয় বিকজ অফ দা আৰ্থ মুভমেন্ট বিকজ অফ দা টেকটনিক মুভমেন্ট বিকজ অফ দা ডিফৰ্মেশন অফ দা ৰক মেকানিজম সেইখিনিত থকা হাইড্ৰকাৰ্বন খিনি বেলেগ এফালে গুচি গল মাইগ্ৰেশন হৈ যায় সি কাৰণ তেলটো সদায় মোবিলিটি বেছি সি একে ঠাইত কেতিয়াও নাথাকে সি লাহে লাহে গুচি যায় গতিকে সেইকাৰণে কিছুমান জেগাত আমি ভাল আমাৰ ডাটা থাকিলেও আমি কেতিয়াবা ওয়েল বিলাক ড্ৰাই হয় আৰু ৰিজাৰ্ভাৰ ষ্টিমুলেশন মই যে কৈছো যে ৰিজাৰ্ভাৰটো আমি ষ্টিমুলেট কেনে কৰিম আমি ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ পৰা আমি ধামধুম হাইড্ৰকাৰ্বন আছে বুলি আমি প্ৰডিউস কৰি দিব নোৱাৰো কাৰণ আমাক সাৰ্ভাইভেল লাগিব আমি এটা কোম্পানী এটা সাৰ্ভাইভ কৰি থাকিবলৈ হলে আনাদাৰ 20 বছৰৰ কাৰণে আমি প্ল্যান কৰিব লাগিব সেই প্ল্যান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কেইটা ৰিজাৰ্ভাৰ আছে সেই ৰিজাৰ্ভাৰত কিমান হাইড্ৰকাৰ্বন আছে ম্যাক্সিমাম 40% capacity but that 40% we cannot produce because of our limited resources সেইখিনি প্ল্যান কৰি পেলাই আমি ৰিজাৰ্ভাৰটো ষ্টিমুলেট কৰিব লাগিব সেইখিনি লগত জিওলজিষ্ট and chemist is also part of that then যেটো কৈছিল মই এনহেন্স অইল ৰিকভাৰি গটিকে yes enhance oil recovery গটিকে এতিয়া আমি যেটা হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস কৰিলো এটো যেটা ডিপ্লিশন হল বিভিন্ন ডেটত আহিলে এটা দেখা গল যে ৰিসেন্টলি এটা বাগজান ব্লউটৰ পাছত মই যে কৈছো যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটা লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ বহুত ওয়েল বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হল ওয়েল এটা যেতিয়া এখন গাড়ী যেটা লাহে লাহে গৈ আছিল গৈ থকাৰ পাছত গাড়ীখন যেতিয়া আমি গেজত প্ৰায় 2-3 মাহ মান থৈ দিও তেতিয়াহলে আমি যেটা ষ্টাৰ্টিংৰ পাছত সাধাৰণতে কিছুমান প্ৰবলেম এৰাইজ হ'ব পাৰে Similarly, এটা ৰিজাৰ্ভাৰ ফ্লোইং ৰিজাৰ্ভাৰ এটা আমি যেটা হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডিউস কৰি আছিলো তাৰ পৰা ক্লিন অইল আহি আছিল পানী নাছিলে গটে ক্লিন অইল আহি থকা ৰিজাৰ্ভাৰ এটা যদি হঠাতে আমি বন্ধ কৰি দিও সাপোজ বাগজানৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান সাৰফেস প্ৰবলেম লোকেল প্ৰবলেমৰ কাৰণে কিছুমান কৰা হয় সেই আজি যোৱা বছৰ আমি বাগজানৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 6 মাহ দিন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ফিল্ড আমি বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছিল বিকজ অফ দা পাব্লিক ডিমান্ড সেই যেটা ডিমান্ড কৰি বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত যেটা 6 মাহৰ পাছত যেটা ওয়েলটো খোলা হৈছিল যেতিয়া আকৌ প্ৰডাকশন ষ্টেজত অনা হৈছিল দেখা গৈছে যে 6 মাহৰ আগতে যদি ওয়েল এটা 80 কিলোলিটাৰ পাৰ ডে যেটো প্ৰডিউস কৰি আছিল তাৰে যদি 80% অইল আছিল 20% ওয়াটাৰ আছিল 6 মাহৰ পাছত যেতিয়া ওয়েলটো প্ৰডিউস কৰিছে তেতিয়া দেখা গৈছে 60% ওয়াটাৰ আহিছে 40% অইল আহিছে because এটা আহি থকা আমি দৌৰি গৈ থকা মানুহটা হঠাতে ৰাখি দিলে তাৰ স্পিডটো যেনেকৈ কমি যায় এই ৰিজাৰ্ভাৰটো কি হয় because of the stop কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰডাকশন অইলৰ প্ৰডাকশনটো কমি যায় ওয়াটাৰ প্ৰডাকশনটো বাঢ়ি যায় এই যে কিছুমান ওয়েলত আমাৰ
যে ৱাটাৰ পাৰ্চেণ্টটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে, তেলটো লাহে লাহে কমি গৈছে, তাত আমি কি কৰিম, ৰিপেয়াৰ জব কৰিবলগীয়া হয়। তাক কোৱা হয় ৱৰ্ক অভাৰ অপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। সেই ৰিপেয়াৰিং বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক কিছুমান গেছ ফ্লাডিং, থাৰ্মেল ফ্লাডিং, কেমিকেল ফ্লাডিং, মাইক্ৰ'বায়েল ফ্লাডিং, ৱাটাৰ ইনজেকশ্যন, গতিকে এইবিলাক হ'ল দিছ কাইণ্ড অফ R&D জব। এইবিলাক কৰি পেলাই আমি some amount of ৱাটাৰটো কমাই পেলাই হাইড্ৰ'কাৰ্বন অইলৰ পাৰ্চেণ্টটো বেছি কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছুমান লাইবিলিটিজ আহে, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন ৱাটাৰ আমি প্ৰডিউচ কৰি আছো। আমি কি কৰোঁ, আমি অইলৰ লগত সাধাৰণতে কেতিয়াও তলৰ পৰা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা যেতিয়া অইল আহে, তেল আহে, তেলৰ লগত সাধাৰণতে পানী আহে, তেলৰ লগত গেছ আহে। সেই তিনিটা বস্তু যেতিয়া একেলগে আহে, আমি যেতিয়া ছাৰ্ফেচলৈ আহে, হয়তো কোনোবাই তোমালোকে যদি দেখিছা বা আগলৈ কেতিয়াবা ভিজিট কৰিলে দেখিবা যে আমাৰ কিছুমান অইল কালেক্টিং ষ্টেচন আছে, গেছ কালেক্টিং ষ্টেচন আছে। দিছ ইজ কল্ড OCS অইল কালেক্টিং ষ্টেচন এণ্ড GCS গেছ কালেক্টিং ষ্টেচন। ট্ৰেইনত কেতিয়াবা আহিলে মানে লাকুৱা চাকুৱাত দেখা যায়। গতিকে সেই বিষয়ে ছাৰ্ফেচত কি হয়, যেতিয়া হাইড্ৰ'কাৰ্বনটো তলৰ পৰা আহি থাকিব, ছাৰ্ফেচত কিছুমান আমাৰ মেকানিজিম আছে, কিছুমান ভাল্ভ আছে, অইল ৱাটাৰটো ছেপাৰেট কৰি দিয়ে। অইলটো অইলৰ লাইনত গুচি যায়, ৱাটাৰটো ছেপাৰেট কৰি দিয়ে, আৰু গেছটো এটা ফালে গুচি যায়। সেই যিখিনি ৱাটাৰ আছে, ৱাটাৰত দেট ইজ কল্ড ফৰ্মেশ্যন ৱাটাৰ, তাত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি সেই ফৰ্মেশ্যন ৱাটাৰবিলাক আমি কি কৰিম, আকৌ আমি ফৰ্মেশ্যন ৱাটাৰবিলাক ফৰ্মেশ্যনলৈ ডিছপ'জ কৰোঁ। কি কাৰণে ডিছপ'জ কৰোঁ, মই যিটো কৈ দিছোঁ যে ৰিজাৰ্ভাৰ এটা প্ৰডিউচ কৰি লাহে লাহে তাৰ প্ৰেচাৰটো গ্ৰেজুৱেলি ডিক্লাইন হয়, সেই প্ৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি আকৌ সেই ফৰ্মেশ্যন ৱাটাৰবিলাক ৰিইনজেক্ট কৰোঁ টু পাৰ্টিকুলাৰ ডেপ্থলৈ। সেই ৰিইনজেক্ট কৰি আমি পলিউশ্যনটো কমাওঁ, প্লাছ ৰিজাৰ্ভাৰৰ প্ৰেচাৰটো মেইনটেনেঞ্চ কৰি থাকোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কেতিয়াবা ইফ্লুৱেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট বা পলিউশ্যনৰ কিছুমান ইছ্যু আহে, সেইখিনি আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু আছে, সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমি ট্ৰেক আপ কৰিবলগীয়া হয়। চ' এনহেন্স অইল ৰিকভাৰী ইজ ওৱান অফ দ্য বিজনেছ অফ দ্য R&D, আৰু এইখিনি আমি কৰা হয়। আৰু এটা বস্তু এইখিনিতে ক'ব গৈছোঁ যে মই জাষ্ট যেতিয়া আমি অইলটো প্ৰডিউচ কৰিলোঁ, অইলটো যেতিয়া ছেপাৰেট কৰি বিভিন্ন OCS GCSত ৰাখিলোঁ, তাৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ দুলীয়াজানৰ মেইন টেংক ফাৰ্মত কালেক্ট হয়। টেংক ফাৰ্মত কালেক্ট হোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ফিল্ডৰ পৰা বিভিন্ন হাইড্ৰ'কাৰ্বন প্ৰডিউচ হয়, আৰু প্ৰত্যেক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ বেলেগ। কিছুমান ডাঠ, কিছুমান পাতলা, কিছুমান কণ্ডেনচিয়েট, যিটো API গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত হেভি অইল, মিডল লাইট অইল, কণ্ডেনচিয়েট, LNG, CNG এটচেট্ৰা। এইখিনি যেতিয়া পাম্পিং কৰোঁ, সাধাৰণতে বহুত মানুহে গম পায় যে ঠাণ্ডা কালি এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো কমি গৈছে, এতিয়া পাইপলাইনত যেতিয়া হয়, ক্ৰুড অইলটো লাহে লাহে গোট মাৰি যায়, বিকজ অফ দ্য ৱাক্স কণ্টেণ্ট। এই যে কেমেষ্ট্ৰি সবাই জানে যে ৱাক্স কণ্টেণ্ট, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, তাত কিছুমান আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, যাতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বনটো, পলিমাৰটো ভাঙি পেলাই অইলটো পাতলা কৰে। দিছ ইজ কল্ড প'ৰ পইণ্ট। এটা প'ৰ পইণ্ট বুলি এটা পইণ্ট আছে, যে যিমান ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত এটা ক্ৰুড অইল সাধাৰণতে চলিড হয়, সেই চলিড হয় তাৰ +3 ডিগ্ৰী। Suppose এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰুড এটা 4.30, 4.30 মিনছ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডত, নাহৰকটীয়া ফিল্ডৰ এটা হাইড্ৰ'কাৰ্বন 27 ডিগ্ৰীলৈকে সি ফ্ল'য়িং অৱস্থাত থাকিব। সেইকাৰণে +3 ডিগ্ৰী আমি এটা মাৰ্জিন থাকে, তাত 23 ডিগ্ৰীলৈকে। চাপ'জ এটা 4.16, তাৰমানে 16 মানে সি তাৰ খিনি বাদ দিলে 14 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰলৈকে সি 13 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰলৈকে সি ফ্ল' হ'ব। গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত আমি কি কৰা হয়, এই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, এইটো R&Dত কিছুমান ড'জিং কৰা হয় পলিমাৰ, সেই ড'জিং কৰি পেলাই আমি ক্ৰুড অইলটো পাম্পেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰা যায়। Actually, these are actually just I'm touching upon about this, and now I coming this because during this, from the survey to the drilling to the production to the transportation, each and every step, the chemistry is part of the business. So আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এটা তাত দায়িত্ব আছে, আমি জড়িত থাকে। গতিকে এতিয়া দেখিছোঁ যে ফ্ৰম আপষ্ট্ৰীম, মিড ষ্ট্ৰীম আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীম তিনিটা ছেক্টৰত কেমেষ্ট্ৰি প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰতে আমাৰ ইনভলভমেণ্ট আছে, প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰতে আমাৰ স্কোপ অফ অপৰচুনিটি আছে। গতিকে আমি যদি আপষ্ট্ৰীমত চাওঁ, আমি এক্সপ্লৰেশ্যন কোম্পানীত আমি কেমেষ্ট্ৰিত আমি কি হয়, আমাৰ কেমিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি এজ এ কেমিষ্ট হিচাপে আমাৰ আছে। ছেকেণ্ডলি R&Dত আমাৰ এটা অপৰচুনিটি আছে। তাৰ উপৰিও আমি যিবিলাক ড্ৰিলিং ৱেল কৰোঁ, এই ড্ৰিলিং ৱেল বিলাকত সাধাৰণতে কিছুমান আমি কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয়, আমি তাত মাড ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে। আমি যিবিলাক ড্ৰিলিং ফ্লুইডবিলাক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান জব মাড ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে, সেই মাড ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাকক আমি কি কৰোঁ, সাধাৰণতে BSc কেমেষ্ট্ৰি, MSc কেমেষ্ট্ৰি বিলাক কোৱা হয়। গতিকে জাষ্ট দিছ উইল বি আই থিংক লাষ্ট শ্লাইড। So career opportunity. So chemistry is a subject
এই কেমিষ্ট্ৰিটো এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যেটো সাবজেক্ট আমাৰ বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ লগত বিভিন্ন প্ৰফেশনৰ লগত আমাৰ লিংক আছে সো আমি যিকোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যদি যাওঁ এপিএসসি ইউপিএসসি ক্ষেত্ৰতো আমি যাব পাৰো অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ইন্ডাষ্ট্ৰিত মই কলো ৰিফাইনাৰীৰ লগত আমাৰ লিংক আছে পাইপলাইনৰ লগত আমাৰ লিংক আছে ইএনপি কোম্পানীৰ লগত লিংক আছে ইএনপি কোম্পানীৰ লগত যিবিলাক ডাউনষ্ট্ৰীম কোম্পানী আছে সাপোজ গ্যাস কেকাৰৰ পৰা আমি গ্যাস সাপ্লাই দি আছো সেই গ্যাস কেকাৰটো আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি এটা অপৰচুনিটি আছে যে কেমিষ্ট বিলাক তাত লয় গতিকে কেমিষ্ট্ৰি যে সাবজেক্ট তাত থাকিবই লাগিব এনি আদাৰ জবছ থাকিব পাৰে ফুড এণ্ড বিভাৰেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিত আমাৰ এটা অপৰচুনিটি আছে R&D ইন্ডাষ্ট্ৰি বিভিন্ন R&D কোম্পানী আছে যিবিলাক R&D কোম্পানীত ৰিসাৰ্চ ওৰিয়েন্টেড কোম্পানীত কেমিষ্ট্ৰি ইজ এ সাবজেক্ট এণ্ড কেমিকেল এণ্ড কসমেটিক ইজ পাৰ্ট অফ দ্য কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল So broadly actually that's মই যে কেমিষ্ট্ৰি এটা এনেকুৱা এটা বিষয় যেটো বিষয় বিভিন্ন আমি স্কোপ আছে সেই স্কোপটো আমি যদি ধৰি ৰাখিব পাৰো আমি প্ৰথমৰ পৰাই যদি তাক ভালকে আয়ত্ত কৰি নিজৰ এইমটো থাকে যে সেই বস্তুটো আমি অপৰচুনিটিটো গ্ৰেব কৰিব পাৰিম আৰু অইল সেক্টৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু দেখাত বস্তুটো এনেকুৱা কিন্তু এটা মই জাস্ট এটা ফিগাৰ কৈছো এটা ওয়েল যেতিয়া আমি সাৰ্ভে পৰা ড্ৰিলিং কৰি কমপ্লিট কৰালৈকে মিনিমাম 100 কোৰ্স minimum 60-80 actually আমি যেটো ড্ৰিলিং ফ্লুইড দিও মিনিমাম 1.5 to 2.5 4 কোটি 4 কোৰ্স লৈকে আমাৰ খৰচ হয় গতি তাৰ পিছত যেতিয়া আমি হাইড্ৰকাৰ ওয়েলটো যেতিয়া ড্ৰাই হয় ইট ইজ এ বিজনেস আমি আলটিমেটলি যেটা প্ৰবলেম হয় এটা কেতিয়াবা কিছুমান ওয়েল একটা এক বছৰ লৈকে আমি খানিব লগিয়া হয় ডাউন হোল প্ৰবলেম হয় সাৰফেস প্ৰবলেম হয় মানুহে বন্ধ কৰি দিয়ে তাত আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি গতিকে কিন্তু each and every problem সদায় the chemist is the first person who have to witness in the well side so chemistry chemistৰ কামটোৱে হল তাত মাত প্ৰিপাৰেচনৰ পৰা any problem attend কৰা বা লগিং সিমেন্টিং ডাটা ইকুৱেশ্যন সবতে কেমিষ্ট্ৰিটো দৰকাৰ গতিকে জাস্ট যে মই এটা ভিউ এটা দিব বিচাৰিছিলো ওভাৰভিউ how actually drilling is going on what is the upstream what is the midstream what is the downstream and how this activities are going on in our industry that is actually sorry and these are actually just enough and this is actually my last slide thank you to all of you যিমানখিনি just try কৰিছো যিমানখিনি পাৰিছো মই অকমান ক'ব বিচাৰিলো Thank you, Jidol, for your nice presentation. Actually, I have no such idea what is the basic difference oil India, ONGC, NRL, yes. R&D. এইবিলাক মই নিজে actually confusing. এটা তুমি ইমান ধুনিয়াকে গোটেই oil sector টো বুজাই দিলা মোক সঁচাকে খুব ভাল লাগিছে আৰু মই কি ভাবি আছো জানানে তুমি কওঁতে যে ভাবিছো কলেজত এদিন তোমাক ইনভাইট কৰি আকৌ এখন সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট থাকিব তোমাৰ পৰা লেকচাৰটো শুনিম তুমি ইমান সুন্দৰকে গোটেই কেমিষ্ট্ৰি বিজনেস খিনিৰ পৰা ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে ইমান ৰিলেচন গোটেই কথাখিনি ক'লা আৰু গতিকে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ এজন এক্স ষ্টুডেন্ট প্লাস ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দুলিয়াজানৰ তোমাক আমি তোমাৰ প্ৰতি সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ তুমি ইমান এটা নাইস প্ৰেজেন্টেশন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডেফিনেটলি গোটেই অইল সেক্টৰৰ ওপৰত এটা আইডিয়া হৈছে আৰু মোৰ নিজৰো পাৰ্সোনেলি যে ইমান ভালকে মই বস্তুটো বুজি পালো খুব ভাল লাগিলে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ যুগল ঠিক আছে না একচুয়ালি মই একো বিশেষ প্ৰিপাৰ কিন্তু এটো was টেকনিক্যাল পাৰ্ট একচুয়ালি মই জাস্ট যিমানখিনি পাৰিছো অকমান কৈছো মাজত খালি অকমান হৈছে গতিকে মানুহে এটা বেলেগ ধৰণে ভাবে অইল ইন্ডাষ্ট্ৰি কিন্তু আমি একচুয়ালি কিছুমান বস্তু আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় মই যেটো কৈছো যে এটা ওয়েলত আমি সাধাৰণতে বহুত খৰচ হয় আমি কিছুমান বস্তু ইয়াৰ কাৰণে হেৰিয়াত এটা ড্ৰিলিং ষ্টেচনত গৈছিলো জানা কোনখিনি গেলেকিংছৰ এটা ড্ৰিলিং আমাৰ ষ্টুডেন্ট মেৰিনাই কন্টেক্ট কৰি দিছিলে তাই ওএনজিচিত কাম কৰে তাৰপিছত তাই কন্টেক্ট কৰি দিলে মই ষ্টুডেন্টক লৈ গৈছিলো 16-17ত তোমাৰ মেজৰৰ ষ্টুডেন্ট লৈ সেই ড্ৰিলিংটো চাইছিলো এটা চাই পেলাই তুমি যেতিয়া দেখুৱাইছা মোৰ কিছু মনত পৰিছে খুব ভাল লাগিছে যে মইও এটা চাইছো এটলিষ্ট কিন্তু তাতে আছা কিন্তু মই চাইছো খুব ভাল লাগিছে
না এইটো একচুয়ালি বহুত রিক্স মানে এটা হেৰি নলেজ গেইন খালি বেসিক্যালি এইটোৱে হল আমি এতিয়া আৰু এটা বস্তু আমি যিমান ফৰ্মেশন বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় মই যেটো কৈছো যে ফৰ ক্যাটাৰাক্টিস আমি সাধাৰণতে এতিয়া বেৰাইল আৰু কপিলি দুটা একচুয়ালি নাম কৈছিলো মই এটা হল বেৰাইল এটা হল কপিলি আমি বেৰাইলত সাধাৰণতে ডিপোজিশনটো আমি ম্যাক্সিমাম নাহৰকটীয়া যিবিলাক মৰাণ আছে বেৰাইল ফিল্ডৰ পৰা প্ৰডিউস কৰো 3500 আৰু কপিলি বুলি ক'লে হল সেল হয় যিবিলাক তাতকে ডিপাৰ ডেপথত আছে সেইবিলাক প্ৰডিউস কৰি আছো আৰু যেটো ডিগবৈ যিখন ফিল্ড সাধাৰণতে টিপাম আপোনালোকে দেখিছে যে ডিগবৈ ফিল্ডখন এনেকুৱা হয় সিমিলাৰ ডেপথ টু ডিগবৈ যেটো 1000 মিটাৰত পায় আমাৰ ইয়াত আহিলে নাহৰকটীয়াত আহিলে 3000 মিটাৰ ইট ইজ বিকজ অফ ইনক্লাইনেশন অফ দা ফৰ্মেশন সো দিস ইজ একচুয়ালি অইল ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস গতিকে জাস্ট যিমানখিনি পাৰিছো মই জাস্ট এটা শেয়াৰ কৰিলো হয়তো স্টুডেন্ট খিনিয়ে অলপ কিবা আইডিয়া পাব মানে কি বস্তু আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম মিডস্ট্রিম আমি একচুয়ালি কোট আছো আমি কেনেকে যাব লাগিব আৰু খালি এটা বস্তুৱে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক কওঁ যে সাপোজ বাইদেৱে কৈছে মই এটা গাঁৱৰ ল'ৰা বহুত দেউতাই খেতি কৰিছিলে তাৰ পিছত চাকৰি কৰিছিলে বহুত কষ্ট কৰি বাহানা কলেজত পঢ়িলো তাৰ পিছত বাইদেউহঁতৰ এই বাইদেউ গিগাৰকী আৰু উমৰ আহমেদ ছাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আজিও মই চিৰকৃতজ্ঞ বাইদেউহঁতৰ কাৰণে বা ছাৰহঁতৰ কাৰণে আজি এই পজিশনটো পালোহি গতিকে তেখেতসকলৰ আগত আজি মই ক'ব অকমান দিগদাৰো পাইছো তথাপিতো যিখিনি পাৰিছো কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ এটা মানুহৰ ডিটাৰমিনেশন থাকিব লাগিব যে মই এইটো বস্তু কৰিমে এইটো বস্তু পাৰিমে প্ৰথম যেটো আমাৰ প্ৰেজেন্টেশন চাইছিলো কি লৰাটো বেট ভাল লাগিছিলে গতিকে আমি কোৰ পৰা আহিছো কি কৰিছো এখন কলেজ কোনখন এখন জেবি কলেজ এখন বাহানা কলেজ এখন যোৰহাট কলেজ এখন কাকজান কলেজ হেতুত কেতিয়াও ডিপেন্ড নকৰে মই কেনেকে সিনসিয়াৰলি শিক্ষকখিনিয়ে যেটো মোক বুজাইছে সেই বস্তুটো মই আয়ত্ত কৰিছো নে নাই ঘৰত আহি নোট কৰিছো নে নাই সেই বস্তুটো খালি বেছি নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু বৰ্তমান এটা বস্তু মই ক'ব খুজিছো যেহেতু ময়ো শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত আছিলো মই হেতু মনত থাকিও গল কিন্তু আজিকালি বৰ্তমান যেটো জেনাৰেশন আছে জেনাৰেশনটোত শিক্ষক আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত সম্পৰ্কত কবাত জটি পৰিছে মই ভাবো এটা সময়ত মই বাহানা কলেজত যেতিয়া ক্লাছ কৰিছিলো বাইদেউ প্ৰথম তেতিয়া 220টা ষ্টুডেন্টক যেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ বুকখন লৈ গৈছিলো তেতিয়া মোৰ ভয় লাগিছিলে প্ৰথম তেতিয়া কিন্তু আজিকালি কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান সহজতে মোবাইল আহিলে ইন্টাৰনেট আহিলে গুগল আহিলে গতিকে শিক্ষক এগৰাকীয়ে বা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে ক্লাছত যেটো বস্তু বুজাই দিয়ে তাত ইন্টাৰেষ্টটো কম দিয়ে মই গুগলত চাই লম মই ইন্টাৰনেটত চাই লম তাৰ কাৰণে কি হয় সেই ছাত্ৰটোৱে বা সেই ছাত্ৰীজনে বিষয়বস্তুটো পুংখানুপুংখভাৱে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে কৰি পেলাই সময়ত তাৰ পৰা ফলটো নাপায় গতিকে মই প্ৰত্যেককে অনুৰোধ কৰিছো মানুহৰ জীৱনত তিনজনে গুৰু শিক্ষা গুৰু দীক্ষা গুৰু আৰু মানে জন্মদাত্ৰী পিতৃগুৰু সেই গোটেই কিজনৰ ভিতৰত শিক্ষা গুৰু এজন এনেকুৱা এজন গুৰু যিজন গুৰুৱে এজন ছাত্ৰই 40%ৰ পৰা 80% পালে যেটো আমোদ পায় সেইটো হয়তো পিতৃ আৰু মাতৃও নাপায় গতিকে শিক্ষকতা কৰাৰ শিক্ষাগুৰু এজনৰ যেটো মানে কন্ট্ৰিবিউশন সোসাইটিত সেইটো সাধাৰণতে মানুহে যদি বুজি পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি বুজি পায় তেতিয়া হলে সেইটো এটা সেই ছাত্ৰজনক সেই ছাত্ৰীজনক ভৱিষ্যত জীৱনত নিজৰ কৰ্ম মানে যেটো লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে সহায় কৰিব মই ভাবো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুথিগত শিক্ষাটোত বেছি গুৰুত্ব দি ইন্টাৰনেট আৰু গুগলক কম গুৰুত্ব দি বিষয়বস্তুটো নজনাটো বুজি লৈ কনসেপ্টত এনসাৰ কৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি তোমালোকে সুধিব পাৰা ইফ এনি কোৱেশ্চন ইউ হেভ আস্কড স্যার মোৰ ফালৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আছিলে স্যার বহুত ধন্যবাদ স্যার আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি আমাক ভালকে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে স্যার মোৰ নাম হৈছে ৰাজ শইকীয়া মই স্যার এবাৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছো হয় আৰু স্যার মোৰ ফালৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আছিলে যে যিমানখিনি স্যাৰ দুলীয়াজনৰ ফালৰ পৰা মানে যিখিনি জব নটিফিকেশন আহে হয় যিমানখিনি বা আহিছে এপেন্টিচিপে হওক বা কিছুমান পোষ্টিঙে হওক সেইখিনিত স্যার যোৰহাটৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকে হওক বা অন্য কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টকো মানে এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া নাই ঠিক আছে সেইটো একচুয়ালি সেইটোৰ মই ওপৰত আজিলে সেইটো পাৰ্টত একচুয়ালি এটা ম্যানেজমেন্ট একচুয়ালি এইটো এটা ইস্যুৱে হৈছে ৰিসেন্টলি 120টা আৰু কিবা এটা 500 কে এটা পোষ্ট ওলাইছে সাধাৰণতে কি হৈছে ইয়াত অইল সেক্টৰ মানে অইল যিখিনি ইয়াতে মানে আমাৰ কি কয় ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে সেইটো ৰিসেন্টলি যোৰহাটকো দিয়া হৈছে কিন্তু তাত এটা কন্ডিশন ৰাখি দিছে নেকি যদিহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যোৰহাটৰ ল'ৰাটোৱে বা যোৰহাটৰ ছোৱালীজনীয়ে যদি এপেন্ডিক্স কৰি থাকে তেতিয়াহলে প্ৰিফাৰেন্সটো দিয়া হ'ব
এই ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি মেনেজমেণ্টক প্ৰেছাৰাইজ কৰিব লাগিব আমি যেহেতু ক'লে মেনেজমেণ্টক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্ৰেছাৰাইজ কৰিব লাগিব যে এই বস্তুটো কিয় অপেন কৰি দিয়া নাই এক্সিকিউটিভৰ ক্ষেত্ৰত অপেন আছে কিন্তু এমপ্লয়ি বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অকমান কিছুমান অইল সেক্টৰ এটা ৰিজাৰ্ভেশন আছে যেহেতু আমি ম্যাক্সিমাম প্ৰডাকশনটো নাহৰকটীয়া মৰাণ এনেকুৱা কৰি আছো ঠিকে কৈছা তোমাৰ হেৰিটো অবজাৰভেশনটো ঠিকে আছে কিন্তু এনসাৰটো মোৰ সলিউশনটো মোৰ হাতত নাই গতিকে মই অনুৰোধ কৰো যে কোনো সংগঠন বা এনেকুৱা বিভিন্ন ফৰামে তাতে এইটো মেনেজমেন্টৰ লগত অকমান ফোকাছত আনিব বিচাৰে আৰু কোনোবাই সুধিবা কিবা কোৱা স্যাৰ মোৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল কোৱা প্ৰদীপ বৰা হয় স্যাৰ স্যাৰ মই স্যাৰ কোনোবা এজন যদি কেমিষ্ট্ৰি মেজৰ ষ্টুডেণ্টে এমএসসি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত যদি ONGC অথবা যিকোনো অইল সেক্টৰ কোম্পানীত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে হয় তেতিয়া পিএইচডি টো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্যাৰ PhD টো একচুয়ালি PhD টো ডাইৰেক্টলি অইল সেক্টৰত ইমান এনেকুৱা এটা ফেক্টৰ নহয় খালি এতিয়া বৰ্তমান যেটো আমাৰ পলিচি আছে গেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব মানে ৰিসেন্টলি আমাৰ যেটো ইয়াৰ বৰ্তমানৰ যিখন CMD তাৰ আগৰ CMD এটো কৰিলে সেইকাৰণে তোমালোকে যদিও MSc কৰা বা BSc কৰা BSc কৰা MSc কৰা সাইড বাই সাইড আজিকালি যেনেকৈ কলেজত শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে PhD টো কম্পালসৰি নেট ইজ কম্পালসৰি গেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব আৰু গেট কোৱালিফাই হলে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যদি open get a must for oil sector recruitment স্যাৰ হয় যিটো আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ লেভেল হয় হয় তাত আপোনাৰ মাৰ্কটো কিবা PhD নাম্বাৰৰ ওপৰত ভেৰি কৰে নেকি PhD মাৰ্ক ভাইভাত তোমাক এটা মাৰ্ক থাকিব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা হেৰি নহয় তাৰ মানে ওকে থ্যাংক বেসিক্যালি ইউ হয় ঠিক আছে আৰু কোনোবাই সুধিবা বাহ আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছে নেকি স্যাৰ মোৰ এটা কোৱা সম্পক কানেক্টেড কোৱেশ্চন আছে কোৱা মানে ডাইৰেক্টলি ৰিলেভেন্ট নহয় বাট ষ্টিল ভাবিছো চাগে আপুনি জানিব পাৰে সো মোৰ যিমান ফ্ৰেন্ড আছে abroadত মই নিজে যাওঁতো দেখিছো ইয়াতে গেছটো আমাৰ লেখা গেছ ইউজ কৰে প্ৰেসাৰ কুকাৰ ইউজ নকৰে প্ৰেসাৰ কুকাৰ কাকো ইউজ কৰা দেখা নাই মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কথাটো আপুনি কিবা জানে নেকি খেলটো কি হয় প্ৰেসাৰ কুকাৰ কিয় আমাৰ ইণ্ডিয়াতে যে বাহিৰত সেইটো মই নাজানিম তো মানে লগৰ যিমানবোৰ ঠিক আছে মই নোট কৰিছো মই জাস্ট মই চাও যদি পাৰো মই পাছত এনসাৰটো দিম ঠিক আছে তুমি বাহানা কলেজতে কৰা নেকি হয় হয় মই বাহানা কলেজতে কৰো তোমাৰ স্পেশাল কি মই একচুয়ালি তেজপুৰত পঢ়িছিলো দুখন পেপাৰ আছিলে অৰ্গানিকৰ তো অৰ্গানিকে মেইনলি আছে স্পেশাল PhD অৰ্গানিকছত হয় যেনিবা ঠিক আছে তোমাৰ বুলি কৈছো বেয়া নাপাবা খালি একচুয়ালি যুগল এতিয়া তাৰমানে কলেজবিলাকত কি হ'ল স্পেশাল পেপাৰটো উঠাই দিলে যুগল হয় নেকি এতিয়া উঠাই দিলে আগতে আমাৰ অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক ফিজিক্যাল এনেকুৱা আছিলে এতিয়া কলেজবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি কৰিব খুজিছে নাজানো গোটেই মানে সব হেৰি কৰি ওপেন কৰি পেলালে বাৰু যেই নহওক তোমাক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো ফৰ ইউৰ নাইস প্ৰেজেন্টেশন থ্যাংক ইউ বাইদেউ আৰু সবৰে জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছো পণ্ডিতা বাইদেউ একচুয়ালি মই আজি নহয় পণ্ডিতা বাইদেউ যেটা PhD কৰি আছিলে ময়ো যোৰহাট আৰএলত PhD কৰি আছিলো কেতিয়াবা ভাগৰ লাগিলে আমনি লাগিলে পণ্ডিতা বাইদেউ থাকে মাতে ভাত চাত খাওঁ আমি গতিকে পণ্ডিতা বাইদেউৰ লগত ৰিলেশ্যনটো একেলগে মই তাতে ক্লাছো কৰিছিলো কলেজত গতিকে মই অশেষ ধন্যবাদ পণ্ডিতা বাইদেউক যে আজি নিচিনা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কিমান দূৰ দিব পাৰিছো এইটো বেলেগ কথা কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলকে এনেকে গোটাব পাৰিছে এটা ফৰাম এটা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই পণ্ডিতা বাইদেউক এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যেহেতু প্ৰীতি বাইদেউ কৈছে বা ছাৰ আৰু বাইদেৱে যেটো কৈছে মই লগতে কৈ লওঁ যে এটা সংৰক্ষণ লাইব্ৰেৰী এটা কৈছো যদি বাইদেৱে ভাবে সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা আমাৰ ফালৰ পৰা সহায় বা হেৰি সদায় আমি উপৰন্ত সহায় আগবঢ়াম বুলি মই একচুয়ালি এলুমিনি ডিসেম্বৰৰ লাষ্টত এখন এলুমিনি এখন মিটিং দিম হা পাৰিলে তোমাক মই জনাম আহিবা পাৰিলে তাতে অকমান আলোচনা কৰি ঠিক আছে স্যার স্টুডেন্ট এজনৰ কোৱেশ্চন আহিছে অনামিকা গো হেড অনামিকা বৰুৱা গো হেড অনামিকা স্যার প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাই দিলে আমাক স্যাৰ আপুনি ক'ব পাৰিবনে আপুনি কেনেকৈ মানে সেইটো পজিশন পালেগে আপোনাৰ জাৰ্নিটো ঠিক আছে জাৰ্নিটো মই কৈছো মই একচুয়ালি মোৰ ঘৰ যোৰহাট তিয়কত মই তাতে মৰিজাজি হাই স্কুলত পঢ়ি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলো কৰি মই প্ৰথম মোৰ তাতে পেহী ঘৰ আছিলে গতিকে মোক দেউতাই মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মোক পঠিয়ালে বাহানা কলেজলৈ
বাহানা কলেজত মই প্ৰথম সায়েন্সত ললো, হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলো। তোমালোকে হয়তো বাহানা কলেজত যদি পঢ়িছা, ফিজিক্সৰ ছাৰ আছে চুম্বিত চলিহা আমি একেলগে পঢ়া। গতিকে তাৰ পিছত যেতিয়া মই ডিগ্ৰীটো তাতে পঢ়িলো, তাত তেতিয়া হোষ্টেল হৈছিলে প্ৰথম। আমাৰ বজাৰখনৰ বেক চাইডে এটা হোষ্টেল আছে, হোষ্টেলৰ আমি প্ৰথম বেচ হোষ্টেলত থাকিলো। তাৰ পিছত হোষ্টেলত থাকি তাতে কেমিষ্ট্ৰিটো মেজৰ ললো। মই ক'লোৱেই যে প্ৰথমতে মই মেথছ লৈছিলো, তাৰপিছত দেউতাই সাধাৰণতে কি হয়, মোৰ দেউতা গাঁৱৰ মানুহ, গাঁৱত থকা, মই খেতি কৰা মানুহ। মই শনিবাৰে সদায় কলেজৰ পৰা যাওঁ, ঘৰত হাল চাল বাই খেতি কৰো, আৰু সোমবাৰে সদায় মই চাইকেলখন আনি জগদুৱাৰত থৈ আকৌ ক্লাছ কৰো। তেনেকৈ মই BSc পাছ কৰিলো। কৰি তেতিয়া মানে দেউতাই কলে, তই মেথছতে ল, তই মানে মাষ্টৰ হবি, অইন একো নহলেও মাষ্টৰ হবি। কিন্তু মোৰ মনটোৱে কেতিয়াও কোৱা নাই, মই কেমিষ্ট্ৰিটো অলপ ভাল পাইছিলো। আৰু প্লাছ পিটি বাইদেৱে প্ৰথম অনাৰ্ছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, তেতিয়া কথা পাতিছিলো, কেমিষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট কৰিলো। তেনেকে বাইদেউ আৰু ছাৰ গোটেই কেইজন, দীপ্তি বাইদেউ, দীপিকা বাইদেউ, এনেকে আমাক ক্লাছৰ উপৰিও ঘৰলৈ মাতি নিছিলে। এতিয়াও মনত আছে, উমৰ আহমেদ ছাৰ ঘৰত গৈছো, দীপ্তি বাইদেউৰ ঘৰত গৈছো, দীপিকা বাইদেউৰ ঘৰত গৈছো। বাইদেউৰ ঘৰ এতিয়াও মনত আছে মোৰ। আৰু পিটি বাইদেউৰ ঘৰত সদায় দেওবাৰে পিটি বাইদেউৰ ঘৰত আমি ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবলৈ যাওঁ। চাৰ্চ ল, বইজ ল, পিটি বাইদেৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাক। গতিকে তাৰ পিছত কৰি তাতে যেতিয়া বাহানা কলেজৰ পাছ কৰিলো, তেতিয়া BSc পাছ কৰি ডিব্ৰুগড়ত পাছ ললো। ডিব্ৰুগড়ত পাছ কৰি তেতিয়া প্ৰথম MSc যেতিয়া পৰীক্ষা দি পেলাই তাতে ৰাজেন দত্ত ছাৰক ক'লো, মই এতিয়া কি কৰিম, তই ইয়াতে পাৰ্ট টাইম কৰি থাক। তেতিয়া কৰি থাকোতে তাতে মই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো। আৰু তেতিয়া কি হ'ল, যোৰহাট যিটো ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীত তেতিয়া গেষ্ট ৱৰ্কাৰ হিচাপে কিছুমানক PhD কৰিব দিয়ে। যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তাত পাছ কৰিলো, কৰাৰ পিছত মই তেতিয়া PhDৰ কাৰণে পাৰ্মিশনটো ললো। গেষ্ট ৱৰ্কাৰ হিচাপে মই তাতে কাম কৰিছিলো। আৰু গেষ্ট ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰি তেতিয়া মই বাহানা কলেজে মোক এতিয়াও মনত আছে 700 টকা দিছিলে। আৰু মই পাৰ্টলি তেতিয়া চেন্ট্ৰেল যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়খন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তাত মই কৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা ছাৰ আছিলে, তাত অকণমান ক্লাছ কৰো। তাত কৰি পেলাই মই তাতো মোক 700 টকা নে 600 টকা দিছিলে। সেইকেইটা পইচা পাই মই RILৰ ওচৰত ভাড়াঘৰ লৈছিলো। ভাড়াঘৰটো ফিজ আছিলে 400 টকা। আৰু মোৰ হাতত এখন চাইকেল আছিলে, চাইকেলখন মই পেহী ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলো 300 টকা দি পেলাই। আৰু এই চাইকেলখন লৈ পেলাই মই RILৰ পৰা চাইকেল কৰি আহি যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত ক্লাছ কৰো। আৰু তাতে চাইকেলখন থৈ মই বাছত গৈ বাহানা কলেজত ক্লাছ কৰি ঘূৰি গৈ ৰাতি 11টালৈকে মই PhD কাম কৰি PhD কৰিলো। বাই ডেট টাইম অইলৰ যিটো এডভাৰটাইজ আহিলে, দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল, দেউতা 96ত ৰিটায়াৰ হৈছিলে। তেতিয়া মোক এটা জবৰ অপৰচুনিটি আছিলে, বাহানা কলেজত তেতিয়াও চাইছিলো, তেতিয়া পোষ্ট নাছিলে। তাৰপিছত তেতিয়া মই অইলত এপ্লাই কৰিলো, আৰু অইলত এপ্লাই কৰি কিবা সৌভাগ্যবশতঃ বাইদেউহঁতৰ যিটো কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, ভগৱানে হেল্প কৰিলে, ইয়াত মোৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল অইলত। আৰু সেই জাৰ্ণি লাষ্ট 24 hours, ইট ইজ নেভাৰ এ কণ্টিনিউৱাছ জাৰ্ণি টু দ্য অইল ফ্ৰম দিছ 1998 টু টিল টুডে। চ' এইটো এটা কৈছিলো, তেতিয়া মই জাষ্ট সেয়া, আৰু মোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে, মই একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰৰ মানুহ। যিমানখিনি মই মানে কাম, এইটো ক'বলৈ দিগদাৰ হয় এইটো ফোৰামত, যদি মোক এতিয়া যিকোনো কাম দিয়া, ঘৰুৱা কামৰ পৰা কিটচেনৰ কামলৈকে বা ফিল্ডৰ কামৰ পৰা অপৰচুনিটি, সকলো কাম একচুৱেলি জাষ্ট কৰিছিলো। আৰু সেইকাৰণে আজিও মই এতিয়া এই যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে ইমান লাজ নকৰো বা হেৰি নকৰো। গতিকে সেইটোৱে হয়তো মোক আশীৰ্বাদ স্বৰূপে আজি এই পজিশ্যনটো পাইছিলো মই। Thank you, Jugal, again. Thank you. এতিয়া I request Miss Prantika Bhattacharya to give the vote of thanks. Prantika. Thank you, Baido. Good evening. On behalf of our Department of Chemistry, Bahana College, I extend my heartfelt thanks to our special guest of the evening, Dr. Jugal Hazarika sir, for giving your valuable time and interact with us today. Sir, your detailed presentation have helped us to know so many interesting things about oil industry and the career prospects. Sir, your words have definitely inspired and encouraged our students. So I once again thank you, sir. Thank you once again. Thank you, sir. Sir, my sincere gratitude towards our esteemed retired faculty members of the department, our respected Mrs. Preeti Bordoloi Baido, Dr. Deepti Goswami Baido, Dr. Deepika Borua Baido, for your constant support and contribution throughout our Alumni Interaction program. A special thanks to all the alumni members of the department for your presence. We are really grateful to our head of the department, Dr. Poinita Bora Baido, for organizing such a great event. Thank you. Thank you, Prantika. Thank you, Jugal, again. Thank you all. Thank you all. Thank you.
Jugal, Good log night. পাম তোমাক? Log Oh, from. log পাম. Thank you. Ah. About today, now I end the meeting.